Recording in progress. So we received 31 participants. So we can start now, right? সবাই লাস্ট করেছো? জি স্যার। নেই তো তোমাদের এলাকায়? কোথাও ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে যারা জয়েন করেছো? হ্যাঁ স্যার, আমাদের এখানে কোনো বৃষ্টি নেই স্যার। না স্যার, কিশোরগঞ্জে কোনো বৃষ্টি নাই স্যার, বাতাসও নাই। ভালো, apparently নিরাপদ। Yes. Yes, dairy chemistry and microbiology course number 355. Title is chemistry and microbiology. It's mostly related. যদিও আমি এক্সপার্ট না, সেই আন্ডার গ্রাজুয়েটে পড়েছি, এরপর ট্রাই করছি রিকল করার, পড়াশোনা করার, এরপরে অনেক পড়াবো। খুব একটা বড় সিলেবাস, কারণ বুঝতে পারছো কেমিস্ট্রি আর মাইক্রোবায়োলজি দুইটা আমরা আলাদা আলাদা পড়ছিলাম, দুইটা আলাদা সেমিস্টার, প্রত্যেকটা 3 ক্রেডিট সাবজেক্ট ছিল, 6 ক্রেডিটকে 2 ক্রেডিট বানানো। কোর্স কন্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি সেই অর্থে কমেনি, 2 ক্রেডিটের কোর্স। এরপর আমরা চেষ্টা করবো আর কি খুব সুপারফিশিয়ালি টাচ করে যাওয়ার। দুইটা পার্ট, একটা হচ্ছে কেমিস্ট্রি, একটা মাইক্রোবায়োলজি। কেমিস্ট্রি ফার্স্টলি আমরা শুরু করব। কেমিস্ট্রি বলতে মিল্কের কেমিস্ট্রি এন্ড মিল্ক কনস্টিটিউয়েন্টের কেমিস্ট্রি, নাথিং মোর। এটা পড়ার জন্য ফার্স্ট যেসব গ্লোসারি লাগবে, রিলেটেড টার্ম লাগবে, ডেইরি সায়েন্সে পড়েছে মনে হয় মার্কেট মিল্কে, ওগুলো সব মাথায় থাকতে হবে আর কি। আমরা স্টার্ট করব ইম্পর্টেন্স অফ ডেইরি কেমিস্ট্রি এন্ড ইটস রিলেশন উইথ ডেইরি সায়েন্স দিয়ে। Then chemical composition and properties of milk and colostrum পড়ব। এরপরে দেখব ফ্যাক্টর অ্যাফেক্টিং মিল্ক কম্পোজিশন। এই তিনটা টপিক আজকেই কভার করার ট্রাই করব। আমাদেরকে আসলে খুব শর্টলি টাচ করে খুব দ্রুত যেতে হবে, বিকজ দুই সাবজেক্ট এখানে পড়া, যদি ইন টাইম শেষ করতে চাই। মাইক্রোবায়োলজি যতটুকু আছে সিলেবাসে তার থেকেও শর্ট করেছে। এরপরে মিল্ক কনস্টিটিউয়েন্ট যখন আমরা দেখবো, তোমরা দেখবা যে ওয়াটার থাকবে, সলিড থাকবে, সলিডের মধ্যে ফ্যাট সেপারেট করলে ওটা শুধুই ফ্যাট, এরপরে সলিডস নট ফ্যাট থাকবে। সো ইচ অ্যান্ড এভরি যে কনস্টিটিউয়েন্ট আইটেমস এলিমেন্টস দ্যাট কম্বাইনলি কম্পোজ মিল্ক, আমরা সেগুলোর কেমিস্ট্রি করব। ফর এক্সাম্পল মিল্ক ফ্যাট,
For classification, composition, nature of milk fat or lipid, fatty acid composition of milk fat, properties, then structure of milk fat that will deal with fat globule structure, then for stroke law, and rancidity, which is the decomposition of fat, and the fat constant that we normally use to determine the quality of milk fat. For a second constituent, so milk protein. Last class A আমরা পড়েছিলাম একটু milk protein consists of two portions. One is casein, which is 80% or more, and another one is whey protein. Regular classification for properties, nature, and their industrial use. Then milk carbohydrate, the only carbohydrate in nature, which is lactose, only found in milk. I mean, it's not only carbohydrate, but the carbohydrate that only found in the milk, not any other sources. So similarly, nature properties, classification, and then lactic acid formation or fermentation, and commercial use of lactose, which is milk carbohydrate. এর সাথে কিছুটা চলে আসবে health consequence of some of the lactose. তারপরে vitamin and mineral content in the milk, nature and properties of different enzyme present in milk, and then flavor, chemistry of milk and milk product. That means flavor itself, a quality of milk. Or the red mark is যেগুলো দিয়ে দেয়া আছে সিলেবাসে, but I don't think I'll cover it because I hope fundamental dairy science and market milk already covered this portion. Spoilage of milk and its control, normal and specific fermentation pattern of milk, and technical milk preservation in the industrial as well as in the small scale farmer level. It's covered করার কথা. That's why I marked it red, so I will not cover this. So আমরা কেমিস্ট্রির মধ্যে এতটুকু পড়বো। এরপরে সেকেন্ড পার্ট থাকবে মাইক্রোবায়োলজি। The similar way, importance of microbiology আমরা দেখবো। Study of the specific microorganism in the milk, for example, thermodiuric, thermophilic, cyclophilic, coliform, lipolytic, proteolytic bacteria, and so on. Dairy microorganism as the physiological group, it are a classification of microbes. সেটা দেখবো। এটা হচ্ছে যে type of microbes based that can actually tolerate different temperature. It a coliform bacteria, that is indicator of adulteration of milk. Lipolytics, it affect hydrolysis করে, আর proteolytic milk protein hydrolysis করে। এরপরে পড়বো destruction of microorganism by physical and chemical agent, because the fresh milk contain minimum amount of microbes. We have a standard, different kind of microbes as different count as a standard. এটার বেশি হলেই actually ওটাকে আমরা destroy করে ফেলতে হবে আমাদেরকে, or else the milk will be deteriorated, quality will be reduced. So there are different means of destruction of microorganism. For example, pasteurization, number 1, which is most commonly practiced, and there is also sterilization, and so on. Regular details are microbiology of fresh milk, market milk, microbiology of lactic culture, যেটা খুব widely used হয় feed industry. For microbiology of fermented milk and their application, milk and milk product আমরা একটু দেখব। Fermented milk product একটা এক্সাম্পল দিতে পারবা কেউ? দই। আমরা আছি 34। আফটার লাঞ্চ মোটামুটি সবাই কি ঘুমায় একটু, তাই না? আমার কিছু না, but you'll get 2 attendance today, no matter how long time I cover. Dairy chemistry আমরা চেষ্টা করব 2টা ক্লাস একসাথে নেয়ার এবং 1.5 ঘন্টায় শেষ করার। এখন যদি 40 মিনিট 50 মিনিট 1 ঘন্টা শেষ করি, এরপরও তোমরা 2টা অ্যাটেন্ডেন্স পাবো dairy chemistry classes. So doi, right answer, a fermented product. Microbiology of standard doi yogurt এগুলা কিছুটা fermented, এবং most common and known যেসব dairy product আমরা
আশেপাশে খুঁজে পাই আর ওটা দেখি, সেগুলোর মাইক্রোবায়োলজি দেখার চেষ্টা করবো। স্টার্টার কালচার, কালচারের ডিফারেন্ট টাইপস আছে। স্টার্টার কালচার দিয়ে শুরু হয়, মাদার কালচারও আছে না। কালচারের ক্লাসিফিকেশন আমরা তখন পড়বো। Starter culture, mother and bug culture, preparation, and their microbiology as well. Judging the starter culture, এটা পড়বো আমরা, কারণ এইসব কালচার ইউজ করেই অ্যাকচুয়ালি আমরা ফার্মেন্টেড প্রোডাক্ট গুলো প্রডিউস করবো। মাইক্রোবায়োলজি অফ মাইক্রোবায়োলজিক্যাল মেথড ফর কোয়ালিটি কন্ট্রোল অফ ডেয়ারি প্রোডাক্ট। তো এগুলো মোস্টলি আছে বেসড অন দ্য সিলেবাস। আমি মোটামুটি লিস্ট আউট করেছি, আমরা চেষ্টা করবো অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল পড়ার, এবং which will be minimum। ঠিক আছে, সব কন্টেন্ট নিয়ে আমরা টাচ করবো। হয়তো এরকম হবে যে ইলাবোরেটলি না পড়ে যখন সিচুয়েশন ডিমান্ড করবে খুব শর্টলি আমরা টাচ করে চলে যাবো। But we have to complete all of this in order to get grade from these 2 credit course. So there will be very less time to waste within the class. And it has a ভয় পাওয়ার কিছু নাই actually. It will not be like metabolism. It will be like mostly descriptive, যেটা তোমরা পড়লেই পারবা। এখানে ডিফিকাল্টিজ এর কিছু নাই actually. For example, importance of dairy chemistry, এটা যদি আমি নাও পড়ি তোমরা পড়লেই বুঝে ফেলবা। এখানে আসলে মানে খুব ডিফিকাল্ট সায়েন্স এখানে ইনভলভ না। কি ইম্পর্টেন্স হবে, কেন ডেয়ারি কেমিস্ট্রি পড়ি? ফর এক্সাম্পল, মেকানিজম অফ মিল্ক ফর্মেশন এন্ড দ্য সিনথেসিস অফ মিল্ক, এটা পড়বো। এটা যদিও আসলে মানে কেমিস্ট্রিতে মোস্টলি কভার করে না, মিল্ক ফর্মেশন এইটা কভার করে কেমিস্ট্রি, কিন্তু মিল্ক সিক্রেশন অর মিল্ক সিনথেসিস, মিল্ক লেট ডাউন এগুলা ফিজিওলজিতে চলে যায়। তো এরপর আমরা যতটুকু পারি দেখবো। অ্যানালাইসিস অফ milk and milk product, আমরা বিভিন্ন সময় একটা freshness, different milk flavor or any certain compound present or absent, এইসব analysis করার জন্য different sort of analysis that could be either quality control or that is related to increasing shelf life, and that can be related to the assessment of the milk, fresh milk, in order to test whether it is suitable for making certain dairy product. So this sort of all sort of analysis এর জন্য আমরা chemistry study করি। Evaluation of the nutritive value of milk and milk product এর জন্য chemistry পড়া দরকার। Detection and of adulteration of milk and milk product, যেটা দুধে যে ভেজাল দেয়া হয় অথবা ভেজাল তৈরি হয়, মিল্কের কোয়ালিটি ডিটেরিয়েট করে, এইসব ডিটেক্ট করার জন্য কেমিস্ট্রি জানা দরকার। কোয়ালিটি কন্ট্রোল বলতে আমরা চাইবো যে একটা মিল্ক, ফ্রেশ মিল্ক হোক অথবা মিল্কের মিল্ক প্রোডাক্ট হোক, এটার ডিজায়ার্ড স্ট্যান্ডার্ড আছে যেগুলা আমাদের জন্য বেনিফিশিয়াল। ফর এক্সাম্পল, ফ্রেশ মিল্কে তোমার পিএইচ একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে, এই পিএইচ থেকে কম অথবা বেশি হলেই মিল্কের প্রবলেম শুরু হয়, একটা কোয়ালিটি ডিটেরিয়েট করা শুরু হয়, কোয়ালিটি রিডিউস করা শুরু করে। যাতে ওই পিএইচ পর্যন্ত মানে একটা রেঞ্জ যেটা দেয়া আছে স্ট্যান্ডার্ডে, আমরা পরে আসবো ওটাতে। এই যদি মিল্কটা থাকে তাহলে আমরা ওটাকে ফ্রেশ বলবো, অর এলস না। এবং এটা ডিটেক্ট করার জন্য তোমার dairy chemistry actually study করা দরকার। Monitoring physiochemical changes in milk and dairy products, measuring density of fat, which is, as I mentioned before, the breaking down of fat. Development of milk preservation technique. It has quite a lot of developed part in milk chemistry, but still, if you can develop some new technology for improving preservation techniques for milk and milk product, that would be really good. So that's importance. You are welcome to find more importance and add to this point. প্রথমে আসি আছে definition of milk. তোমরা জানো milk definition, of course. I'd like to ask anyone, just come with the complete definition of milk. একজন milk definition বলো।
ID number 46 also. 46, 9, 47, 48, 9, 49, 50, 51, 52, 53, 53 to meme, তাই না? সেটা নাই। 54, বলো মিল্কের ডেফিনেশন বলো। স্যার মিল্কের ডেফিনেশন বলতে বলছি, শোনা যায়? আচ্ছা, না পারলে সময় নষ্ট করো না, পারলে পাস করে দাও। 55, 9. ID number 8, 08, 9, 9. ID number 9, 10. ইয়েস স্যার বলো 10 তোমার নাম 9 নাকি? স্যার আমি 9 স্যার। বলো মিল্কের ডেফিনেশন বলো। Sir, milk is a whitish liquid that contains 3.5% fat. শেষ। স্যার এতটুকু মনে আছে। 56 ID নাম্বার আমাদের সিআর, তাই না? জি স্যার। বলো মিল্কের ডেফিনেশন বলো। So milk is a whitish color, rich fat and protein. Rich fat and protein. সাইজের ডেফিনেশন অফ কোর্স না, এগুলা মানে বলতে এনিওয়ে আমরা দেখি মিল্কের ডেফিনেশন। ফ্রেশ এন্ড ক্লিন ল্যাকটিয়াল সিক্রেশন, দিস ইজ এ টার্ম অফ সায়েন্স। মিল্ক থেকে আসবে এই হোয়াইটিশ রিচ ইন প্রোটিন এন্ড ফ্যাট, এটা তো তুমি কি বলি কেমিস্ট্রি যেতে বলতেছো, তুমি নিজে নিজেই তৈরি করতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই। বাট ইট হ্যাজ টু কাম থ্রু এ ল্যাকটিয়াল সিক্রেশন। সো আমি মানে ডিসঅর্গানাইজ, আমি যেভাবে বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি আমি সেভাবে ভেঙে ভেঙে করেছি, প্রেজেন্ট করেছি। তোমরা পরীক্ষায় লেখার সময় এই কন্টেন্টে তোমাদের মতো করে লিখলেই হবে। So fresh and clean lacteal secretions, particularly free from colostrum, obtained by complete milking from one or more healthy milk cow or milking animals, right? That obtained 15 days before, sometime you can say 20 days before, and 5 days after pasteurization, that means after giving birth, containing legally prescribed minimum percentage, এটা আমরা না দিলেও পারি, containing not less than 3.5% fat and 8.5% of SNF, solids not fat, ঠিক আছে? কমপ্লিট হয়েছে? এটা কন্ডিশন কয়টা? বেশ কয়েকটা কন্ডিশন। ল্যাকটিয়াল সিক্রেশন হতে পারে, হবে ফ্রি ফ্রম colostrum হতে হবে, and it will be obtained from complete milking of from one or more milking cows. Therefore, that the lacteal secretion should be obtained 15 days before and 5 days after pasteurization. And in the composition, it will contain not less than 3.5% fat and 8.5% of SNF, which is solids not fat. Clear? কোনো question আছে milk definition এ? Question নাই, ঠিক আছে, আমি ধরে নিলাম সবাই শুনতে। স্যার 33 স্যার এখানে হ্যালো স্যার আপনি শুনতে পাচ্ছেন? question বলো। স্যার বলছে যে এখানে মানে মেইনলি তো মানে একটা বাছুর হওয়ার পরে শাল দুধ হয়, ওইটাকে মেইনলি দুধ বলা হচ্ছে না, সেজন্য এখানে বলা হচ্ছে যে 5 days আর আফটার পাস্তুরেশন ওই দুধটাকে দুধ বলা হচ্ছে। কিন্তু এখানে 15 দিন এমনি তো একটা হেই ফার কিংবা অন্যগুলো 15 দিন আগে থেকে দুধ চলে আসে ওর বাটে, তো সেইটাকে কি দুধ বলা হচ্ছে? আমি বলতেছি that
obtain before 15 days অর্থাৎ পার্সুরেশনের 15 days এর আগে যেসব মানে যদি মিল্ক লেট ডাউন হয় সেটাকে মিল্কিং বলতে পারো, মিল্ক বলতে পারো, বাট আমরা ধরে নেই যে 15 days অথবা 20 days ও কিছু কিছু লিটারেচার বলে 20 days এর আগে অথবা 15 days এর আগে যেটা আসবে পার্সুরেশনের 15 days এর আগে সেটা স্যার মিল্ক। এখানে স্যার যে এইভার গুলোতে মেইনলি আপনার 15-20 দিন আগে থেকে দুধ আসে, তার আগে তো দুধ থাকে না। আর এমনি যেগুলো অ্যাভেলেবল ডেইরি কাউ, ওগুলোতে তো এমনি 6-7 মাসে ড্রাই করা হয়। 6-7 মাসের ড্রাই, দিস ইজ নট এ ড্রাই, দিস ইজ নন প্রোডাক্টিভ স্টেজ। আমরা ড্রাই পিরিয়ডের ডেফিনিশনে আসবো। হ্যাঁ, বাংলাদেশি কনসেপ্টে ড্রাই পিরিয়ড এবং মানে ডেইরি সায়েন্স এবং এই ডেইরি প্রোডাকশন ওয়ার্ল্ডের ড্রাই পিরিয়ড দিস কোয়াইট ডিফারেন্ট। সেটা তোমাদেরকে বুঝতে হবে, সেটাতে আমরা আসবো। ড্রাই পিরিয়ড হচ্ছে যে তোমার আমরা যখন মিল্কিং বাদ দিই, হ্যাঁ, যে আমরা ধরি যে 300 ডেজ অফ ল্যাকটেশন, এরপরে 60 ডেজ আমরা ধরে নিই ড্রাই পিরিয়ড। হ্যাঁ, যে 60 ডেজের তোমার মিল্ক কাউটা হচ্ছে প্রেগনেন্ট থাকবে এট দ্য লেটার স্টেজ, এবং ওই 60 ডেজ আমরা মিল্কিং করতে পারি, বাট আমরা করবো না, কারণ দ্য কাউ হ্যাজ টু বি গিভেন এ অপরচুনিটি to resynthesis the alveoli and the mammary secretory gland জি in স্যার। order to get আর ready for the next perforation, and that is আর actually স্যার dry period. স্যার এই সময়টা তো আসলে ওই যে দানাদার খাদ্য কিংবা কনসেন্ট্রেট এইগুলো তো কমাই দেওয়া হয় যাতে আর কি দুধ না হয়, ওরাল ক্যালসিয়াম এগুলো দেওয়া না হয়। আচ্ছা, এটাই anyway, তো করা। তোমার কোশ্চেন কি? তোমার কোশ্চেন আমাকে বলো। তোমার কোশ্চেন স্যার আমার এখানে কোশ্চেনটা হলো যে আপনার সাপোজ আজকে একটা গাভী বাচ্চা দিল, দেওয়ার পরে তার তো দুধ চলে আসে, তখন তার 1 2 3 4 ডেজ এইগুলো কি দুধ বলা যাবে না? আবার যে আসলে মানে বাচ্চা দেওয়ার তো আগেও দুধ চলে আসে 15 দিন আগে, মানে তো এইখানে যে বাচ্চা দেওয়ার 13 দিন 10 দিন আগে যে দুধ, ওইটাকে কি দুধ বলা যাবে না? এটাই আমার normally science তাই বলে, because there will be a huge compositional changes compared to normal milk. ঠিক আছে? জি স্যার। তো তাহলে এখানে মেইনলি আর কি শাল দুধটাকে দুধ বলা হয়নি, এটাই হলো মেইন কথা নাকি? এটাই মেইন কথা, যে কলস্ট্রাম ফ্রি হতে হবে। ঠিক আছে, এই কলস্ট্রাম ফ্রি এই যে এখানে বলা হয়েছে, হ্যাঁ, 15 days or 20 days before and 5 days after, মানে এই সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ এখানে 20 দিন টোটাল বলা হয়েছে, তাই না? এটা যদি পার্সুরেশনের ডেট হয় এখান থেকে 5 দিন পরে এবং 15 দিন আগে, এই 20 দিন নর্মালি আমরা মিল্ক সিক্রেশন নর্মালি মিল্ক করি না, অবটেইন করি না, এবং কারণ এই 20 দিনের যে মিল্ক কম্পোজিশন 15 days before and 5 days after parsuration, এটার কম্পোজিশন এবং ফ্রেশ নর্মাল কম্পোজিশন ভেরি ডিফারেন্ট। ঠিক আছে স্যার, আর একটা বিষয় হলো যে শাল দুধ মানের এর বাচ্চাদের জন্য, মানে ওরা যে বাছুর হয় কিংবা ছাগি হয় এদের জন্য, মানুষের জন্য নাকি শাল দুধটাকে খুবই একটা ভালো প্রোডাক্ট, মানে খুবই ভালো এটা আর কি, মানে স্বাস্থ্যের জন্য। এটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? অবশ্যই যুক্তিযুক্ত, and we are coming there. ঠিক আছে, we are talking about definition of milk, not any other else. ঠিক আছে, if you have any question just make within this question. We are coming about colostrum very very soon. Okay, so let's proceed. From chemistry point of view, milk is a complex chemical substances in which fat, that means milk fat, is present in the form of emulsion, milk protein, and some mineral matter is present in the form of colloidal state, and lactose, which is milk carbohydrate, with some minerals as well. এখানে দেখবা with some mineral, এখানে some mineral দেওয়া আছে, অর্থাৎ মিল্কের যে টোটাল মিনারেল কন্টেন্ট তার কিছুটা colloidal স্টেজে থাকে, কিছুটা ট্রু সলিউশনে থাকে, রাইট? এখন emulsion of milk fat or milk fat globule contain not only milk fat or milk fatty acid, but it also contain the fat soluble vitamins and other related fat related substances. Colloidal suspension of casein, which is the major part of milk protein. Casein micelles আমরা বলি, এটা একটা পার্টিকেল ফর্মে থাকে, contain
casein protein, which is itself a protein, then calcium phosphate, citrate, water, globular protein, and lipoprotein particle, right? এগুলো আমরা টোটাল স্ট্রাকচার আসবো, এখানে শুধু ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছি কারণ মিল্ক প্রোটিন নিয়ে আমাদের একটা চ্যাপ্টার আছে, একটা ক্লাস আছে, একটা অথবা দুইটা, each and every component নিয়ে একটা অথবা দুইটা ক্লাস হবে, so you just try to get the point. Okay? Solution of lactose contain not only milk carbohydrate but also some soluble protein, mineral, vitamins, some organic acids, some enzymes, and other component. আমরা other key component আছে এবং each of the constituent within the lactose আমরা খুব ডিটেইলস চলে আসবো যখন স্পেসিফিক চ্যাপ্টার পড়ব। এসি কোলেস্ট্রল আমরা চলে আসছি, মিল্কের ডেফিনিশন করছি, কোলেস্ট্রমের ডেফিনিশন না পড়লে হয় না, কোলেস্ট্রমের প্রপার্টিজ পড়তে হবে। Colostrum is the first mammary gland secretion or the first fluid secreted by the mammary gland by the mammals during the first 5 to 7 days. 7 days normally থাকে না, especially in case of the low yielding animal or deshi cattle, it can diminish within 2 days, within 3 days, and 7 days some of the high yielding animals the colostrum can synthesis. স্যার আমি একটা কোশ্চেন করতে পারি? স্যার আমি বলছি যে এখানে যে মানে সিম্পল মিল্ক আর কোলেস্ট্রম এটা আমরা মানে চোখে স্বাভাবিকভাবে দেখে পার্থক্য করা যাওয়ার কোনো উপায় আছে? আমাকে বলতে দাও রে ভাই, কারণ আমি তো শেষ করিনি, আমি জাস্ট শুরু করলাম। আমরা মিল্কের ফিজিওকেমিক্যাল প্রপার্টিজ আসতেছি, তাই না? অনেক কিছু বাকি আছে, আমরা জাস্ট শুরু করলাম। অবশ্যই পার্থক্য আছে, দেখে মানে বোঝা যাবে। তুমি হয়তো এক্সপোজ করেছো, তুমি মানে কি বলি এটা এক্সপেরিয়েন্স করেছো যার জন্য কোশ্চেন করতেছো, বাট এটা মানে তোমার মানে জানার আগ্রহ থেকে কোশ্চেন করা না অ্যাকচুয়ালি, আমি যেটা মনে করি, ঠিক আছে? এনিওয়ে, let us give some opportunity to proceed. আমাদের অনেক সময় থাকবে সামনে ডিসকাস করার। ওকে, composition is similar to that of the blood and differs significantly from milk. That's why milk secretion within this time it cannot be considered as milk, and it does not follow within the standard definition of milk because স্যার এই যে একটা কোশ্চেন ছিল, স্যার এই পার্চুরেশনের আগে যে 15 দিন বন্ধ করলাম, তাহলে ওইটাকে কি বলা হবে? ওই সময় যে ওই সময় কি কেউ তোমরা মানে মিল্কিং করেছো? মিল্কিং করেছো ওই সময়? ওই সময় তো করা হয় না, কিন্তু অনেক সময় ম্যাস্টাইটিস হয়ে গেলে আর কি মিল্কিং করা হয়। আচ্ছা, তোমরা আসলে বেশি পণ্ডিত হয়ে গেছো। আমাকে যেটা বলতে হবে যে আমরা ড্রাই পিরিয়ড অ্যালাউ করি কেন? ড্রাই পিরিয়ড অ্যালাউ করি আছে যে মেমরি গ্ল্যান্ডকে রেডি হওয়ার জন্য, ইন অর্ডার টু বি অ্যাক্টিভ ফর দ্য নেক্সট ল্যাকটেশন, ঠিক আছে? এবং 60 days মিল্কিং করা হয় না, এবং বাই দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনিশন অফ মিল্ক, ঠিক আছে, 60 days মিল্কিং করা হয় না মানে যে মিল্ক আসবে না তা না, মিল্কিং করলে মিল্ক আসতেই থাকবে, ঠিক আছে? ইভেন উইদিন বিফোর 15 days মিল্কিং করলে মিল্ক আসতেই থাকবে। But the question is, the composition of milk you are obtaining that time is not fall within the standard definition, standard composition of milk. বুঝতে পারছো? জি স্যার। Composition is similar to the blood. এখানে ব্লাড বলা হয়েছে যে অ্যাবজর্ব নিউট্রিয়েন্ট গুলো আছে, ফর এক্সাম্পল তোমার একটু পরে আমরা দেখবো ব্লাডের প্রিকারসর এবং মিল্ক সিনথেসিসের কনস্টিটিউয়েন্ট সিনথেসিস। সো ব্লাডের যে কনসেন্ট্রেশন থাকে বিভিন্ন, ফর এক্সাম্পল অ্যামিনো অ্যাসিডের, ওই অ্যামিনো অ্যাসিড গুলা অ্যাকচুয়ালি এসে যে মিল্ক সিনথেসিস করবে, এই মিল্ক সিনথেসিসে মানে মিল্ক প্রোটিনের এই অ্যামিনো অ্যাসিড কম্পোজিশন, এবং এট দ্যাট টাইম যে ব্লাডের মানে অ্যামিনো অ্যাসিড কম্পোজিশনে খুব একটা সিমিলারিটিস খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু এই কম্পোজিশনটা কোলেস্ট্রমের কম্পোজিশনটা distinctly will differ from the normal milk. Nutrient, for example, protein, fat, lactose, essential fatty acid, and amino acid, which is very similar to the normal milk, the composition, but difference will be in the quantity, right? The non-nutrient
কিছু কিছু এলিমেন্ট থাকবে যেটা বায়োলজিক্যালি অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স আমরা বলি, যেটা মিল্কে অনেক কম থাকে, কলস্ট্রামে বেশি থাকবে। ফার্স্ট ফুড ফর দ্য নিওনেটস আফটার পার্সুরেশন, যেটা কলস্ট্রামকে আমরা ফার্স্ট ফুড বলি, নিউ বর্ন কাপ সেট, নিউ বর্ন বেবি সেট। এবং ফার্স্ট ফুডটা মানে এমন ভাবে কম্পোজিশন তৈরি হয়েছে, God has created the composition in a way that is actually that can be considered as a complete feed for the newborn, right? এখানে অ্যাকচুয়ালি এটা একটা ব্রোকেন সেন্টেন্স, এটার সাথেই চলে আসবে যে ফার্স্ট ফুড ফর দ্য নিউনেটস আফটার পার্সুরেশন দ্যাট প্রোভাইড দেম অল necessary nutrients. এটার কানেকশনে contain more protein, especially serum protein. আমরা কিছু টার্মিনোলজি আসবে, মিল্ক প্লাজমা, মিল্ক সিরাম, খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে আমরা, তখন বুঝবা যে হোয়াট ইজ মিল্ক সিরাম, রাইট? সো আইডি নাম্বার 6 যে কোশ্চেন করেছে যে কোলেস্ট্রম এর নিউট্রিশনাল ভ্যালু অনেক হাই। এটার ওয়ান অফ দ্য রিজন আছে যে হাইলি ডেন্সড, তোমার নিউট্রিয়েন্ট থাকবে, all indicated nutrient that is also present in the milk, but density is really higher. And more importantly, it contains some of the growth factor and some of the immunoglobular protein that is going to provide immunity, right? যাদের মিট করা আছে মিট করে না, প্লিজ আনমিউট করে নাও, যারা মিট করে নাও, যারা আনমিউট করা আছে। ভাগবত মিউট করো, মিউট ভাগবত মিউট কর। So some example of the growth factor is the insulin like hormone like IGF, transforming the growth factor, epidermal তোমাদের কোন করেছে তাকে পার্সোনালি কমিউনিকেট করো, অথবা আইডি বলো, আমি রিমুভ করে দিই। কত আইডি কত? 76 ভাগবত স্যার। Yes. 76 আমি খুঁজে পাই না। 76 জয়েন করে নাই ঠিক আছে। আচ্ছা আমরা কি ইয়ে করবো, ওকে মিউট করেছে? আমি তো দেখতেছি মিউট করেছে এখন। আচ্ছা এনিওয়ে, কিছু গ্রোথ ফ্যাক্টর, এগুলো জাস্ট এক্সাম্পল মনে রাখলে হবে। কিছু ইমিউন সিস্টেমকে অ্যাক্টিভ করে, ইমিউনোগ্লোবুলিন, ফর এক্সাম্পল আইজি, ল্যাক্টোফেরিন, এগুলা সবগুলো চলে আসবে, খুব কুইক চলে আসবে। আমরা দেখবো কোন ক্যাটাগরিতে কোনটা পড়ে। It provides actually the passive immunity to the newborn. নিউবর্ন একটা ইমিউনিটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে, একটা ইমিউনিটি নিয়ে ওয়ার্ল্ডে চলে আসবে, সেটাকে ইননেট ইমিউনিটি বলি। আর এই যে মানে কলস্ট্রাম ফিডিং এর মাধ্যমে যে ইমিউনিটি গ্রো করবে, ইট উইল বি প্যাসিভ ইমিউনিটি, রাইট? এন্ড ইমিউনিটি তোমরা জানো যে protect against any infectious diseases at the very first few days of life of a newborn cub, because at that time the newborns are really very vulnerable to infectious diseases, because the immunity it carries on, the innate immunity is not as strong as the immunity we achieve after few days after the birth. And within this time, actually, this immunoglobular protein, for example, IG, different kind of IG আছে আমাদের, even in the cow milk as well. এগুলো actually passive immunity develop করে
নিউবর্নে, এবং সেটা একটা কমপ্লিট একটা স্ট্রং ইমিউন সিস্টেম কে figure out করে by developing huge amount of developing passive immunity, and that's how the newborn cubs started getting protected from the infectious diseases. Colostrum composition and its biological value can be affected by rearing technology. Rearing technology বলতে তোমার it includes the general management as well as feeding. তুমি কতদিন পর্যন্ত হচ্ছে মিল্কিং কন্টিনিউ করতেছো, কতদিন ড্রাই পিরিয়ড অ্যালাউ করতেছো, এবং কি পরিমাণ ফ্রিকোয়েন্সিতে আফটার পার্সিপিরেশন তুমি এই মিল্কটা অবটেইন করতেছো অথবা কাপকে খাওয়াচ্ছ, এবং খাওয়ানো সেটা কি মানে সাকিং করে নাকি হ্যান্ড মিল্কিং করে বটল ফিডিং করাচ্ছ, এগুলো অনেক কিছুর উপরে ডিপেন্ড করে। সেটা কি টেকনোলজি আমরা বলতেছি। নিউট্রিশন অফকোর্স ডিউরিং প্রেগনেন্সি এটা ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে, অ্যান্ড হেলথ স্ট্যাটাস অফকোর্স এনি কাইন্ড অফ ডিজিজ কন্ডিশনে এই কম্পোজিশনটা ডিজারেবল কম্পোজিশনটা ডিসরাপ্টেড হতে পারে। আচ্ছা, তোমাদের কোশ্চেনের বার্নে আমি স্লাইড প্লে করাই বলে গেছি। কোশ্চেন যদি জানার জন্য কোশ্চেন হয় তোমরা লিস্ট ডাউন করে রাখো, ঠিক আছে? তোমরা পরে কোশ্চেন করো, উইল ফাইন্ড এনাফ টাইম। কিন্তু পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য কোশ্চেন করার দরকার নেই, কারণ এই ক্লাসে আসলে তোমরা শিখতে আসছো, কারোর সাথে কোনো কম্পিটিশন নাই। পাণ্ডিত্য জাহির করবা এক্সামে, রাইট? এখন আসি কনস্টিটিউয়েন্ট অর কম্পোজিশন অফ মিল্ক। এগুলো তো আগে অবশ্যই পড়েছো। মিল্ক দুইটা পার্ট থাকবে, ওয়াটার এবং ওয়াটার রিমুভ করলে টোটাল সলিড, ড্রাই পোর্শন এবং ওয়াটারি পোর্শন, ময়েশ্চার পোর্শন। সো ওয়াটার থাকবে অনেক, 87%, বাকিগুলো টোটাল সলিডস 13% অ্যারাউন্ড। এই টোটাল সলিডস নিয়েই আমাদের কাজ করা হবে কেমিস্ট্রিতে, ইভেন মাইক্রোবায়োলজিতে। সো টোটাল সলিডে আমরা ফার্স্ট আসে ফ্যাট, মিল্ক ফ্যাট। ফ্যাট বলতে জেনারেল ফ্যাট না, এখানে মিল্ক নিয়ে যদি ডিল করতেছি অবশ্যই মিল্ক ফ্যাট, সেটা লিখিনি কারণ আমরা দেখতেছি যে মিল্কের কম্পোজিশন। সো ফ্যাট এবং ফ্যাট টোটাল ড্রাই থেকে যদি ফ্যাট আমরা এক্সট্রাক্ট করে নেই থাকবে হচ্ছে সলিডস নট ফ্যাট, এসএনএ, রাইট? প্রথমে আসি ফ্যাট। ফ্যাটকে আমরা যে সাবস্টেন্স গুলা একটু আগেই বলেছি যে ট্রু ফ্যাট থাকবে, ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ লিপিডস, ফ্যাটি অ্যাসিডস and associated substance, এখানে থাকবে ফসফোলিপিড, থাকবে কোলেস্টেরল, ক্যারোটিন থাকবে, ভিটামিন সলিবল ফ্যাট সলিবল ভিটামিন থাকবে, রাইট? এবং আরো অনেক কিছুই থাকবে যেটা আমরা এখানে নিয়ে আসিনি কারণ এখানে জায়গা শর্ট। আমরা যখন ফ্যাট গ্লোবিউলার স্ট্রাকচার পড়বো, গ্লোবিউলার মেমব্রেন পড়বো, ফ্যাট গ্লোবিউলার মেমব্রেন, তখন এই অ্যাসোসিয়েটেড সাবস্টেন্স আরো অনেক বেশি আসবে। সো এটাই আছে ফ্যাট এবং solids not fat. So other than fat, solids not fat contain all other nutrients that is present in the milk, right? For example, carbohydrate, minerals, vitamins, যদিও fat soluble vitamin এখানে আছে, এখানে others vitamin গুলো থাকবে, minerals থাকবে, other constituent থাকবে, যেমন pigment আছে, dissolved gas, different enzymes যেটা কথা বলছি। So ল্যাকটোজের ফার্দার কোনো ফর্ম নাই, আমরা ল্যাকটোজে বাকি ডিটেলস পড়বো। এখন নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স, এখানে আসলে প্রোটিন নিয়ে আসা দরকার ছিল, প্রোটিন যেহেতু নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স সেটা ওইভাবে ডিনোট করা। নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স দুই রকম হতে পারে, অ্যাজ লাইক বিফোর ইউ স্টাডি, প্রোটিন এন্ড নন প্রোটিন। ট্রু প্রোটিন এটা, নন প্রোটিন। এই ট্রু প্রোটিনটাই হচ্ছে both casein and whey protein. আর নন প্রোটিন তো নন প্রোটিন, যেটা নন প্রোটিন সাবস্টেন্সেস। আমরা এক্সাম্পল চলে আসবো এগুলোতে। মোর ইম্পর্টেন্টলি ইউরিয়া, মিল্ক ইউরিয়া আমরা আগে বলেছিলাম, আরো কিছু থাকবে। আর প্রোটিন কেজিন composed করে 80% of the total protein, and the type may be alpha, beta, and gamma casein. এরপরে ল্যাকটোআলবুমিন থাকবে, যেটা whey প্রোটিনের খুব মানে ইম্পর্টেন্ট ভাইটাল পার্ট। ল্যাকটোগ্লোবিলিন থাকবে, পেপটনস থাকবে,
এরপরে মিনারেলস, আমরা মিনারেলস যখন পড়বো তখন ডিটেলস আসবো, কারণ এখানে আসলে সম্ভব না সবগুলো একসাথে এক পেজে নিয়ে আসা। আর আদার কনস্টিটিউয়েন্ট পিগমেন্ট থাকবে, যেমন কিছু কিছু মিল্ক হোয়াইটিশ দেখা যায়। ইভেন আইডি নাম্বার 6 তুমি কোলেস্ট্রাম এবং মিল্কের দেখে পার্থক্য করার কোশ্চেন করেছো। তোমার এক্সপিরিয়েন্স কি বলে, কিরকম দেখছিল তুমি? আইডি নাম্বার 6 আছে না চলে গেছে লজ্জা? জি স্যার আছে। হ্যাঁ, কিরকম শুনো, কিরকম বলো, ডিফারেন্স কি, কেমন দেখা যায় চোখে, কি দেখছো? তোমার শাল দুধগুলো স্যার এটা অনেক গাঢ় থাকে আর কি, তারপর একটু লাল। আচ্ছা, ওটা কি লালচে না অন্য কিছু, অন্য কালার? তো ওইটা কি পিগমেন্ট? লালচে থাকে না অন্য কালার? এটা কি লালচে? লালচে কিরকম? হলুদ হলুদের মতো। হ্যাঁ হলুদ, সেটা বলো, ইয়েলোইশ। ইয়েলোইশ। সো হ্যাঁ, এখন তোমার আনসার দেই যে কোলেস্ট্রাম অ্যাকচুয়ালি খুব ডেন্স মিল্ক, হ্যাঁ, যেটা খুব ভারী মনে হয়, যেটা তুমি বললা, দ্যাট ইজ রাইট। এবং এর কারণ হচ্ছে ওয়াটার পোর্শনটা স্লাইটলি। স্যার আমি আসলে মানে আমি একটা খামারে গেছিলাম, তো সেখানে আমি শাল দুধ আর ইসি দুধের ভিতরে পার্থক্য করতে পারতেছিলাম না, সেজন্য আপনাকে কোশ্চেনটা করলাম। আচ্ছা, এখন 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 শোনো, শাল দুধ একটু ঘন হবে, বাংলা কথায় তুমি রাইট। শাল দুধ ইয়েলোইশ হবে, ঘন হবে, কারণ ওয়াটার পার্সেন্টেজ রিলেটিভলি আই মিন smaller or fewer than normal milk, এবং ঘন হয় কারণ নিউট্রিয়েন্ট ডেন্সিটি অনেক বেশি থাকে। হ্যাঁ, all nutrient that is present in milk and the same nutrient will present in colostrum as well, সেই ডেন্সিটি গুলো বেশি থাকে। ডেন্সিটি অবশ্যই বেশি হবে, ওয়াটার পার্সেন্টেজ যেহেতু কিছুটা কম। এরপরে পিগমেন্টেশন হাই থাকে, দ্যাট মিন তোমার পিগমেন্টেশন ফর এক্সাম্পল ক্যারোটিনস, হ্যাঁ, ভিটামিন এ প্রিকারসর, এইটা বেশি থাকবে, যার জন্য ইয়েলোইশ থাকবে। এবং এটা আসলে দেখে যদি মানে পুরো পিওর একে ফার্স্ট লেট ডাউন কোলেস্ট্রাম হয় এবং নর্মাল মিল্ক হয়, তুমি দেখেই বুঝবা ফর শিওর। এবং যে যে তার মানে এই ক্ষেত্রে এখনো খামার এক্সপেরিয়েন্স করেনি কোলেস্ট্রাম এবং নর্মাল মিল্কের, কোলেস্ট্রাম এক্সপেরিয়েন্স না করলেও নর্মাল মিল্ক তো তোমরা সবাই এক্সপেরিয়েন্স করছো, দেখেছো, তাই না? এবং নর্মাল মিল্কের সাথে যদি কোলেস্ট্রাম রাখা হয়, তাহলে তোমরা অবশ্যই বলবে স্যার এটা নর্মাল মিল্ক, এটা কি আমরা জানি না, তবে এটা নর্মাল মিল্কের মতো লাগতেছে না। দ্যাটস হাউ কোলেস্ট্রাম লুক লাইক, ঠিক আছে? এনিওয়ে, এরপরে কিছু ডিজলভ গ্যাস থাকবে, কার্বন ডাই অক্সাইড ফর এক্সাম্পল, খুব অল্প পরিমাণে, নেগলিজিবল অ্যামাউন্ট। এখানে ভাইটামিন বি কমপ্লেক্স ই থাকবে, যেটা ওয়াটার সলিউবল ভাইটামিন থাকবে। সরি, ই আসলে ই থাকবে আছে বিকজ অফ দ্য পিগমেন্টেশন দ্যাট মিন যে আলফা ক্যারোটিন অথবা ক্যারোটিনয়েডস, এটা তোমরা জানো যে এ ভাইটামিনের প্রিকারসর। অ্যাজ এ রেজাল্টস তোমার কিছু কিছু ভেরি ইনসিগনিফিকেন্ট পোর্শন, ভেরি মাইনর পোর্শন অফ fat soluble vitamin can come here, but mostly water soluble vitamins and some enzymes. Enzymes নিয়ে আমাদের আলাদা চ্যাপ্টার আছে, ডিটেইলস এনজাইম, মিল্ক এনজাইম আমরা পড়ব। সো এখানে আমি আশা করি কোনো কোশ্চেন নাই, এগুলো জাস্ট কম্পোজিশন। আর তোমরা ডিটেইলস যদি মনে করো যে তোমরা এনপিএন এর এক্সাম্পল এখানে নিয়ে আসবা, ল্যাকটোজের ফর্ম নিয়ে আসবা, এখানে মিনারেলস এক্সাম্পল নিয়ে আসবা, দ্যাট উইল বি রিয়েলি গুড। সো এখন দেখি যে আমরা যে ড্রাই পিরিয়ড অ্যালাউ করি, কেন অ্যালাউ করি, এই স্লাইডের মাধ্যমে কিছুটা পার্শিয়াল অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব। এখানে তোমরা জানো যে এক কেজি মিল্ক সিনথেসিস করার জন্য মেমারি গ্ল্যান্ডে কি পরিমাণ ব্লাড সার্কুলেশনের দরকার হয়? এনি আইডিয়া? কারো কোনো আইডিয়া আছে যে 1 কেজি মিল্ক পাওয়ার জন্য মিল্কের যে নিউট্রিয়েন্ট এটা কোথা থেকে আসে? ডায়েটারি সোর্স থেকে আসে, ব্লাড হ্যাঁ, থেকে। ডায়েটারি সোর্স থেকে ব্লাডে যাবে অ্যাবজর্পশনের মাধ্যমে, রাইট? সেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি পাবে। যখন ডায়েটারি সোর্সের মানে সার্টেন নিউট্রিয়েন্টের ডিফিশিয়েন্ট হবে, তখন বডি রিজার্ভ থেকে সে রিসিভ করবে, কভার করবে। সো আমরা ধরে নিচ্ছি যেহেতু আমরা মিল্ক প্রোডাকশনের আমাদের টার্গেট, আমরা চাই না যে বডি রিজার্ভ থেকে আসুক। বডি রিজার্ভ থেকে আসলে প্রোডাক্টিভিটি হ্যাম্পার হবে, যার জন্য আমরা চাইবো যে অল নিউট্রিয়েন্ট দ্যাট ইজ বিং ইউজড ফর সিনথেসিস অফ মিল্ক
should be supplied through the diet, right? So আমরা এখন দেখবো যে কোন মিল্কের যে কনস্টিটিউয়েন্ট আমরা পড়লাম, যে কম্পোজিশন পড়লাম, বিভিন্ন এলিমেন্ট পড়লাম মিল্কে, কোনটা আসলে কোত্থেকে আসে, কিভাবে আসে, এবং মোস্টলি ব্লাড থেকে আসবে, কিভাবে আসে সেটা দেখি। এবং এই জন্যই অ্যাকচুয়ালি আমরা এই যে হয় মেমোরি গ্ল্যান্ড এইসব রিসিভ করবে, করে প্রসেস করে সার্টেন তোমার তুমি দেখে মানে অবশ্যই তোমরা জানো যে মিল্কের ফ্যাটি অ্যাসিড কম্পোজিশন এন্ড ডায়েটারি ফ্যাটি অ্যাসিড কম্পোজিশন উইল বি ভেরি ডিফারেন্ট। মিল্কের প্রোটিনের কম্পোজিশন এবং ডায়েটারি প্রোটিনের কম্পোজিশন উইল বি very different. Although the amino acid is being received by the mammary tissues for the synthesis of protein, the composition of protein present in milk will be different than the amino acid it received from the dietary source. So there are certain process going on. এই প্রসেসটা মানে যেন এফিশিয়েন্টলি করতে পারে, এফিশিয়েন্টলি সার্টেন নিউট্রিয়েন্ট which is present in milk ভালোভাবে সিনথেসিস করতে পারে ভেরি ইফেক্টিভলি, সেটার জন্য আসলে ড্রাই পিরিয়ড অ্যালাউ করা হয়। কারণ তোমরা জানো যে একটা মেশিন কন্টিনিউয়াসলি রান করতে করতে এটা টায়ার্ড হয়ে যায়, এটার এফিসিয়েন্সি কমে যায়, এবং সেটা এফিসিয়েন্সি তোমরা যদি বাড়াতে চাও আইদার সার্ভিসিং করতে হয় অথবা একটু রেস্ট দিতে হয়। ইভেন ফর এক্সাম্পল তোমরা যদি নাও কম্পিউটারে লং টাইম কম্পিউটার চালাও, মাঝে মাঝে হ্যাং করে ফেলে, তোমরা এরপরে কি করো, রিস্টার্ট দাও, তাই না? সো এই কমন সেন্স থেকেই যদি ধরো, দ্যাটস ওয়াই উই নিড ড্রাই পিরিয়ড approximately 60 days in case of high yielding animals, so that the mammary gland and mammary tissues can be resynthesized, reformed, repaired in order to get ready for full phase production in the next lactation, right? একটু আগেই মনে হয় যে ড্রাই পিরিয়ডের কথা চলে আসছে, আইডি নাম্বার 6 নিয়ে আসছিল ড্রাই পিরিয়ড। ইন কেস অফ আওয়ার কনটেক্সট বাংলাদেশে তুমি বলেছিলে যে 6-7 মাস ড্রাই পিরিয়ড থাকে, এটা অ্যাকচুয়ালি ইউজলেস টার্ম। দিস ডাজ নট ইনক্লুড এনি সেন্স ইন দ্য সায়েন্স, স্পেশালি ইন দ্য ডেইরি সায়েন্স। সেটা হচ্ছে নন প্রোডাক্টিভ স্টেজ। আমাদের যে রিয়েলিটি ইন আওয়ার দেশি ক্যাটল, রিয়েলিটি ইজ যে বাচ্চা হবে, কাবিং হবে, এরপরে 2-3 মাস মিল্ক দেবে, 2-3 মাস মিল্ক দেওয়ার পর আর মিল্ক লেট ডাউন হচ্ছে না, মিল্কের পরিমাণ কমে যাচ্ছে, অ্যাজ এ রেজাল্ট ফার্মার বিরক্ত হয়ে। স্যার আমি এখানে বলেছিলাম 6 থেকে 7 মাস পরে। আচ্ছা, এনিওয়ে, বাট গ্রামেগঞ্জে এরকম দেশি ক্যাটলের ক্ষেত্রে এরকম কনসেপশন আছে যে এই যে 6-7 মাস তারা প্রেগনেন্টও হয় না, আবার দুধও দেয় না, এটাকে ড্রাই পিরিয়ড বলে অনেকেই। তো এইটা আসলে মানে ডিফার করে, এটা কন্ট্রাডিক্টরি ডেইরি সায়েন্সের যে ড্রাই পিরিয়ড আছে এইটার সাথে, কারণ ওইটা আছে নন প্রোডাক্টিভ পিরিয়ড বিকজ অফ দ্য ল্যাক অফ জেনেটিক মেরিট। দ্যাট কাউ, আওয়ার দেশি কাউ, cannot produce that mass milk, and their lactation period is not extended. Lactation period may be 100 days or 150 days, which is equivalent to 3 months or 4 months, 5 months. But আমরা একটা হাই yielding cow actually মানে নিউ স্ট্যান্ডার্ড আছে 305 days of lactation length, ঠিক আছে? 305 days বুঝো তো, 365 দিনে বছর হলে 305 দিন তোমার মানে সে ল্যাকটেটিং থাকবে, সে মিল্ক দেবে। অনলি 60 days ইজ দ্য ড্রাই পিরিয়ড। এবং তোমার পার্সুরেশনের পরে উইদিন 60 days আমরা তাকে ইনসেমিনেট করি অথবা ইনসেমিনেট করানোর সিস্টেমে নিয়ে আসি, তাকে সার্ভিসিং করি যেন সে ফার্দার প্রেগনেন্ট হয় এবং পরের বছর সে আবার কামিং করতে পারে। সো এটা আছে মানে ডেইরি সায়েন্সের যে মানে স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাকশন সিস্টেম, এই হচ্ছে প্রোডাকশন সিস্টেম যে 305 দিন দুধ দিবে, 60 days হচ্ছে তোমার ড্রাই থাকবে, ওখানে ওই সময়টা প্রেগনেন্ট থাকবে, বাট আমরা মিল্কিং করবো না। আর আফটার পার্সুরেশন উইদিন 60 days, নর্মালি 60 days পরেই আমরা এক্সপেক্ট করি যে সে হিটে আসবে, তাকে সার্ভিসিং করবো, সে মানে কনসিভ করবে, ঠিক আছে? সো আমরা দেখতেছি যে নট ফার্স্ট 60 days after pasteurization, but last 60 days after the lactation, after 305 days, এই 60 days only the dry period we consider। এবং এই সময়ও দুধ মানে মিল্কিং করা সম্ভব, তখনও মিল্কিং হবে, কাউ মিল্ক প্রোভাইড করবে, কিন্তু ইন্টেনশনালি মিল্কিং করা হয় না ডেইরি সায়েন্সে বিকজ উই ওয়ান্ট দ্য কাউ টু গেট রেডি ফর দ্য নেক্সট ল্যাকটেশন, রাইট? এবং
যেটা গ্রামীণগঞ্জে যে এই 6-7 মাসের ড্রাই পিরিয়ড, সো কল ড্রাই পিরিয়ড কনসিডার করি, দ্যাট ইজ নট ড্রাই পিরিয়ড, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি নন প্রোডাক্টিভ পিরিয়ড। ওকে, এখন আশা করি কোশ্চেন যেগুলো রেইজ হয়েছে সেগুলো সব আনসার পেয়ে গেছো। মিল্কের প্রাইম কনস্টিটিউয়েন্ট, মেজর কনস্টিটিউয়েন্ট হচ্ছে ওয়াটার, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 87%, সেটা ওয়াটার থেকে আসবে। হ্যাঁ, ব্লাডে মোস্টলি ওয়াটার আছে, তাই না? এরপরে লিপিড আসবে ডাইরেক্টলি ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে, এবং সেটা রিসিভ করবে অবশ্যই ব্লাড থেকে। আমরা বলতেছি এখানে যে কম্পোনেন্ট সেটা প্রিকারসর ইন দ্য ব্লাড, ঠিক আছে? এবং এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি এই নিউট্রিয়েন্ট তোমার মেমরি টিস্যুর মাধ্যমে অ্যালভিওলাই অথবা অ্যালভিওলাস যাই বলো, তোমরা স্ট্রাকচার পড়েছো মনে হয় মেমরি গ্ল্যান্ডের, না পড়লে দেখে নিতে হবে তোমাদের। এবং মিল্ক সিক্রেশনের মেকানিজম, ফিজিওলজি এগুলো দেখে নিবা, তাহলে বোঝার সুবিধা হবে আর কি। সো ব্লাড থেকে রিকোয়ার্ড ফ্যাটি অ্যাসিড সেটা সে রিসিভ করবে করে হচ্ছে যে মিল্ক লিপিড। আমরা এখানে মানে কোনো এক্সপ্লানেশনে যাব না, আমরা দেখবো যে মিল্ক কম্পোনেন্ট এর যে মানে ইনিশিয়াল সাবস্টেন্স, এর যে মানে কাঁচামাল, এগুলো কোথা থেকে আসতেছে, রাইট? এটা দেখবো। So fatty acid, dietary fatty acid that was after digestion, after absorption, reached in the bloodstream, and that will be received by the mammary tissue, and so this is milk fat. And along with fat, some in the process of synthesis of milk fat and fat globule, the other substance that is related to fat will also be synthesized. এরপরে পিগমেন্ট, এটা আসবে আছে কি কিছুটা কিছু মিনারেল থেকে আসবে, কিছু মানে ডাইরেক্ট পিগমেন্টেশন থেকে আসবে। যেমন তোমরা যদি খুব গুড কোয়ালিটি রাফেজ আর ফরেজ গুড কোয়ালিটি তোমার গ্রাস ইয়ে করাও, সেখান থেকে লট অফ ক্যারোটিনয়েড চলে যাবে ব্লাডে, সেখান থেকে চলে আসবে পিগমেন্টেশন। প্রোটিন অ্যাকচুয়ালি এটা মোস্টলি অ্যামিনো অ্যাসিডস থেকে আসবে, বাট কিছু কিছু নোটেবল প্রোটিন আছে গ্লোবিউলিন, এরপরে আদার নন প্রোটিন নাইট্রোজেন, সেখান থেকেও কিছুটা আসবে। যেমন আমরা এক্সাম্পল দিয়েছি যে মিল্কে আছে ইউরিয়া থাকতে পারে, এই ইউরিয়া কোথা থেকে আসবে? সে ব্লাড থেকে আসবে, ব্লাড ইউরিয়া। তোমরা প্রোটিন মেটাবলিজম ইউটিলাইজেশন আজকে দেখেছো যে ব্লাডে ইউরিয়া যেতে পারে, তাই না? তো সেখান থেকে রিসিভ করবে। আর কি আছে? কার্বোহাইড্রেট, এটা রিসিভ করবে আছে গ্লুকোজ থেকে এবং ল্যাকটিক অ্যাসিড থেকে, most predominantly from glucose. Lactic acid is rare. Milk carbohydrate তো অবশ্যই ল্যাকটোজ। ইনঅর্গানিক কনস্টিটিউয়েন্ট, এটা মোস্টলি ফ্রম সল্ট অ্যান্ড মিনারেল মলিকুল থেকে আসবে। সিলেক্টিভ ফিল্ট্রেশন অ্যান্ড মলিকুলার রিঅ্যারেঞ্জমেন্টের মাধ্যমে এগুলা directly it will be absorbed by the mammary tissue from the bloodstream, and it will be incorporated to the milk. Vitamin, again from blood direct absorbed vitamin থেকে vitamin আসবে। vitamin synthesis এর কিছু নাই actually, especially minerals and vitamins, এগুলা শুধু রিসিভ করবে এবং ইনকর্পোরেট করবে মিল্কে, because there is nothing to synthesis। শুধুমাত্র কোথাও যদি তোমার হচ্ছে কম্বাইন্ড ফর্মে থাকে, ফর এক্সাম্পল দিস ওয়ান, এগুলা কম্বাইন্ড ফর্মে আছে মিল্কে থাকতে পারে, কিন্তু কম্বাইন্ড ফর্মে আসলে ব্লাডে থাকবে না, ব্লাডে ইন্ডিভিজুয়াল মিনারেল ফর্মে থাকবে। সেটা সিনথেসিস এর মাধ্যমে সেটা বেসড অন দ্য কেমিক্যাল মেথড তারা কম্বাইন হবে, রাইট? আর ডিজলভ গ্যাসেস, ফর এক্সাম্পল অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এন্ড কার্বন ডাই অক্সাইড, এটাও চলে আসবে, বাট সোর্স ইজ নট ডিফাইন্ড। বাট ধারণা করা হয় যে মেটাবলিক যে প্রোডাক্টগুলো আছে and glandular activity, cellular activity, সেখানে সেলুলার মেটাবলিজমের পরে যেসব এক্সেস কিছু গ্যাস থাকবে সেটা ডিফিউশনের মাধ্যমে চলে যায়, এটা বলা হয়, ধরে নেওয়া হয়। তবে মেজর হচ্ছে যে এগুলো খুবই মাইনর কম্পাউন্ড, ইভেন এনজাইমস ইজ অলসো মাইনর। ভাইটামিন কিছু মেজর ভাইটামিন ছাড়া বাকিগুলা মাইনর আমরা ধরি, কিছু মেজর মিনারেলস ছাড়া বাকিগুলা মাইনর। সো আমরা মোস্টলি কোশ্চেন আসবে আছে ল্যাকটোজ, প্রোটিন এবং ফ্যাট, এই তিনটা থেকে। আর ওয়াটার তো অ্যাকচুয়ালি বলার কিছু নেই, সরাসরি ওয়াটার। সো কম্পোজিশন আমরা কনস্টিটিউয়েন্ট আগে দেখেছি,
এরপরে কোনটা কিভাবে আসে, কোথা থেকে আসে। আমি আবারও বলতেছি মিল্ক সিক্রেশনের ফিজিওলজি। স্যার ব্লাড কতটুকু লাগে এতটুকু স্কিপ হয়ে গেছে। আচ্ছা, ব্লাড কতটুকু লাগে, গুড কোশ্চেন। 1 কেজি মিল্ক সিনথেসিসে অ্যাপ্রক্সিমেটলি ধরে নেওয়া হয়, এটা নট রিজিড, ইট ক্যান বি স্লাইটলি smaller or bigger figure, but approximately 500 liters of milk, 500 liters of blood has to be, filtered, has to be passed across the mammary tissues. বুঝতে পারছো? 500 liters of blood has to be passed across the mammary tissues in order to get enough nutrient, the nutrient listed here, so that 1 liter of milk constituent can be synthesized. So তোমরা তাহলে সোজা বাংলায় ধরে নাও, approximately 500 liters of blood should be circulated, has to be circulated around the mammary tissues, across the mammary tissues, in order to get enough nutrient, blood nutrient, to form 1 liter of milk. ঠিক আছে? সো এতক্ষণ শুধু নাম পড়েছি, কোনটা কোথা থেকে আসে এটা পড়েছি। এখন দেখতেছি যে অ্যাপ্রক্সিমেট কতটুকু থাকে কোনটা। আমরা মেজর কম্পোজিশন আমরা দেখবো। আমি এখানে যাচ্ছি না, এগুলা জাস্ট জেনারেল কথাবার্তা লিখেছি, তোমরা দেখে নিও, ইটস নট হার্ড। সো ওয়াটার থাকবে, ইট ক্যান ভেরি, বাট আমরা ধরে নেই যে 85 থেকে 90% পর্যন্ত ওয়াটার থাকতে পারে। মিন ইজ 87%। টোটাল সলিড দুইটা পোর্শন, এগুলা যদি বাদ দাও, মিল্কের পোর্শন দুইটা, একটা আছে ওয়াটার আর একটা আছে সলিড, রাইট? সো ওয়াটার বাদ দিলে বাকি অ্যাপ্রক্সিমেটলি 13% এর মতো সলিড থাকে, আর রেঞ্জ ইজ দিস ওয়ান। ফ্যাট আমরা ধরে নিই নট লেস দেন 3.5% fat, but 3.5% is the minimum. In some cases, you will find 8%, 9% milk fat, especially in the buffalo. So, এবং আমরা কোনো মানে স্পেসিস কনসিডার করি নাই এখানে, আমরা জাস্ট একটা জেনারেল আইডিয়া ডেভেলপ করার জন্য নর্মালি রেঞ্জ দিচ্ছি এবং এভারেজ দিচ্ছি। এটা তোমরা অবশ্যই আগে পড়েছো, তাই না? মিল্কের কম্পোজিশন না পড়ে ওদের আসার কথা না তোমাদের। সো এখানে কঠিন কিছু না। ফ্যাট অ্যাভারেজ 4%, রেঞ্জ হচ্ছে এটা অ্যাভারেজ, বাট in some cases actually depending on the different species breed stage of lactation, কারণ এখানে আমরা দিয়েছি যে individual animal breed stage of lactation, age, health status, এটার উপর actually composition vary করতে পারে, not only fat but all other compositions, right? এবং হার্ট ম্যানেজমেন্ট, এরপরে নিউট্রিশন, এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন, এটা মানে ফার্ম করেছো কোন সময়ে মিল্কের কম্পোজিশন তুমি অ্যানালাইসিস করতেছো, ভেরি হট সামারে নাকি ভেরি কোল্ড উইন্টারে, এগুলো অনেক কিছু ইনভলভ আছে কম্পোজিশনে ভেরিয়েশনে, সেটা আমরা আজকেই আসবো। সো এরপরে দেখো প্রোটিন এভারেজ হচ্ছে 3.5, 3.4 দেওয়া আছে, ল্যাকটোজ 4.5 এভারেজ, এখানে 4.8 আসছে, মিনারেলস থাকতে পারে 0.8, ইন সাম কেসেস ল্যাকটোজের ক্ষেত্রে কোলেস্টেরলের ক্ষেত্রে অনেক কিছুটা বেশি মিনারেলস চলে আসে, ভাইটামিন চলে আসে। এখানে কিন্তু দেখো যে ভাইটামিন আমরা নিয়ে আসি নাই, ভেরি মানে এরকম কোয়ান্টিটিস, যার জন্য নিয়ে আসি। এখন একটু দেখতে চাচ্ছি যে কম্পোজিশন অফ মিল্ক differ from when we consider from different species, right? এখানে হিউম্যান মিল্ক দেখো, composition 87% water, 4.5% fat, casein 0.4%, whey protein 5%, এটা 0.4% হতে পারে। at the beginning হিউম্যান মিল্কে খুব লোয়ার প্রোটিন থাকে, ল্যাকটোজ থাকবে অনেক বেশি, এবং এই ল্যাকটোজ এখানে একটা স্পেশাল কম্পাউন্ড আছে, তোমরা জানো ল্যাকটোজে কি থাকে? ল্যাকটোজ কি থাকে? গ্লুকোজ এন্ড ফ্রুক্টোজ। 36, এরপরে কি বলেছে? 18 তানবীর স্যার। 18, তারপরে 16 আইডিয়া আছে নাই? আমাদের মানে দ্য মোস্ট অল গাই আছে আইডি নাম্বার 11,
11 9 হ্যাঁ 11ই স্যার তো 16 আছে আচ্ছা কি তুমি শুনতে পাচ্ছ না নাকি অন্যদিকে মন দিচ্ছ স্যার প্রচুর বৃষ্টি স্যার এই জন্য শুনতে পাচ্ছ না নাকি ওই জানলা দিয়ে তাকায় আছো রবীন্দ্রনাথ হইতে চেষ্টা করতেছে কোনটা না স্যার সব বন্ধ স্যার গুড শুনতে পাচ্ছি স্যার আচ্ছা এনিওয়ে এখানে তোমরা যা বলেছো গ্লুকোজ এন্ড ফ্রুক্টোজ দ্যাট ইজ রং আচ্ছা আইডি নাম্বার 37 আছো আইডি নাম্বার 33 আছো জি স্যার আছি কি ঘুম ঘুম ভাব নাকি লাঞ্চের পর আমি কোশ্চেন করেছি শুনেছ ল্যাকটোজে কি কি থাকে গ্লুকোজ আর গ্যালাক্টোজ নাকি গুড রাইট আনসার এটাই আসতেছিলাম গ্যালাক্টোজ হ্যাঁ গ্যালাক্টোজ আমরা পড়বো মিল ল্যাকটোজ যখন পড়বো তখন গ্যালাক্টোজ পড়বো মানে খুব ইলাবোরেটলি বাট একটু বলে নেই গ্যালাক্টোজ হচ্ছে ব্রেইনের ফিউল রাইট ব্রেইন ডেভেলপ করতে খুব বেশি হেল্প করে এবং গ্যালাক্টোজ ইজ দ্য অনলি মনোস্যাকারাইড ফাউন্ড ইন মিল্ক নট এনি আদার সোর্সেস এটা জানো তো তোমরা যেহেতু ল্যাকটোজ মিল্কে পাওয়া যায় বাইরে পাওয়া যাচ্ছে সেহেতু গ্যালাক্টোজও শুধুই মিল্কে originated but not from any other sources এবং তোমরা দেখো যে God has created his creature in a way that there is no imbalance মানুষকে বলা হয় আশরাফুল মাখলুকাত এবং মানুষের ব্রেন সবচেয়ে ডেভেলপড ব্রেন তাই না এবং এই ব্রেনকে ডেভেলপ করার জন্য যে নিউট্রিশন দরকার এটা অ্যাকচুয়ালি কোনো কিতাবে না এটা মানে সায়েন্সের স্টাডি করে আমার যে কমন সেন্স আসছে সেখান থেকে আমি বলতেছি তো যে মানে এই মানে মোস্ট যে কি বলি এটা এলিট অ্যানিমালস তোমরা বলতে পারো যে আশরাফুল মাখলুকাত যেটা যার ব্রেন সবচেয়ে ডেভেলপড এবং কতগুলো আছে সৃষ্টির স্রষ্টার সৃষ্টি কতগুলো 18,000 তাই না আইডি নাম্বার কত আমাদের হুজুর আইডি নাম্বার কত 14 14 নাকি সাইদুল আইডি নাম্বার কত অথবা বাবু 27 আসো জি স্যার 18,000 স্যার ইয়েস স্যার আসি 18,000 জি স্যার 18,000 মাকলুকাত তাই না তার মধ্যে মানুষ একমাত্র আশরাফুল মাকলুকাত নাকি জি স্যার ঠিক আছে সো মানুষের ধরে নেই না এটা রিটেন যে মানুষের ব্রেনটাই মোস্ট ডেভেলপ এটার পিছনে যে মানে হাইস্ট ডেভেলপ হওয়ার আগেই God has provided a system to develop this brain mostly by providing actually this nutrient okay এবং হিউম্যান মিল্কে যত ল্যাকটোজ থাকে অন্য কোনো ম্যামালসে এত এই পরিমাণ ল্যাকটোজ নেই ঠিক আছে আমরা অল্প কয়েকটা এখানে লিস্ট ডাউন করেছি বাট যত ম্যামাল আছে যত ম্যামালস মিল্ক প্রডিউস করে কোনো ম্যামালসে এই পরিমাণ ল্যাকটোজ নাই এটা 7.1 দেওয়া হয়েছে এইটা নরমালি 8 এবং তার থেকেও একটু বেশি হ্যাঁ এবং এটা ডিপেন্ড করে ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল রাইট সো দিস ইজ ওয়ান এরপরে কাউ মিল্ক তোমরা অনেকবার স্টাডি করেছো জেবু কি জেবু আইডি নাম্বার 30 স্যার হার্মলেস 30 আইডি নাম্বার 30 মিজান বলেছিল 31 তাই না তোমাকে তো জিজ্ঞেস করে আচ্ছা এনিওয়ে এটা কি কে বলতে পারবে 33 আছে না Yes, sir. কি এটা কি Sir, hornless cattle. স্যার হার্মলেস বন্য গরু না স্যার পয়েন্ট যেটা বলি আমরা যে ওইটা আর কি থাকবে না স্যার হার্ম ক্যাটেল যেগুলোর হার্ম আছে that is the right answer এটা কে বলছে বাবু 27 রাইট জি স্যার আচ্ছা এটা জেবু ক্যাটেল বলা হয় যে এশিয়ান ক্যাটেল যেগুলো আছে মানে বস ইন্ডিকাস যেটা নাকি বস টরাস কোনটা বস ইন্ডিকাস স্যার আচ্ছা এশিয়াটিক উইথ হাম যেটা দেশি ক্যাটেল যেগুলার তোমার প্রোডাক্টিভিটি একটু কম রাইট সেইটা এবং প্রোডাক্টিভিটি কম হলে দেখবে যে ফ্যাট পার্সেন্টেজ বেড়েছে ওকে সো এটা হচ্ছে দেশি ক্যাটেল আমাদের এশিয়ান ক্যাটেলগুলো যেগুলা উইথ হাম ক্যাটেল আর এখানে যেটা দেওয়া হয়েছে কম্পোজিশন এইটা ইট লুকস লাইক দিস ইজ ফ্রম বস
টরাস, রাইট? হার্মলেস। এরপরে বাফেলো দেখো ফ্যাট পার্সেন্টেজ হিউজ অ্যামাউন্ট, এবং ওয়াটার পার্সেন্টেজ অনেক কম কম্পেয়ার টু দ্য স্ট্যান্ডার্ড 87%. দ্যাটস ওয়াই বাফেলো মিল্ক ক্যান অলসো বি distinguished by physical examination. Like তুমি যদি একটা আঙ্গুল দিয়ে টাচ করো, তোমার আঙ্গুল দিয়ে তুমি মানে তোমার বোঝার কথা আর কি যে কোনটা বাফেলো মিল্ক কোনটা কাউ মিল্ক। বাফেলো মিল্ক নরমালি ঘন হয়, এবং কোলেস্ট্রামও কাউ কোলেস্ট্রাম ধরা হয় অনেকটা ভেরি ক্লোজ টু দ্য বাফেলো মিল্ক কনসেন্ট্রেশন, এবং বাফেলো যে কোলেস্ট্রাম সেটা আরো ঘন। এবং তোমরা দেখবা যে শিপ গোট এখানে মিল্ক প্রোডাকশন অনেক কম, দ্যাটস ওয়াই মিল্কের কনসেন্ট্রেশন ইজ হায়ার, ফ্যাট পার্সেন্টেজ ইজ হায়ার। এবং ফ্যাট পার্সেন্টেজটা রিলেট করে যত কম মিল্ক প্রোডাকশন তত বেশি ফ্যাট পার্সেন্টেজ। ইন কেস অফ ক্যাটল, ইন কেস অফ রুমিনেন্ট, we are not talking about the human and any other, but in case of domesticated ruminant, যত বাংলায় কি বলে এটা ফিজিক্সের একটা টার্ম আছে না যে মিল্ক প্রোডাকশন ফ্যাট কন্টেন্টের সাথে ব্যস্তানুপাতিক, তাই না নাকি সমানুপাতিক? বলো ব্যস্তানুপাতিক। ব্যস্তানুপাতিক, কারণ মিল্ক প্রোডাকশন যত কম ফ্যাট প্রোডাকশন তত বেশি, রাইট? সো এনিওয়ে এটা আসলে তোমাদেরকে বোঝানোর কিছু নাই, জাস্ট ফিগারগুলো দেখবা, দেখে সেন্স ডেভেলপ করা ট্রাই করবা। এবং I will not expect you come with a very rigid figure. You come with a range, because very soon we are going to discuss about how the composition varies with what factors. তখন দেখবা যে এখানে যে 87.1% দেওয়া হয়েছে, এটা based on any specific example, right? Any specific study. But this is not the case. It can vary quite a lot. But within the range, like 85 to 89%, something like this. But it will never be 60%. It will never be 99%. Okay? It will vary in the range. So the কিছু টার্ম আমাদের কেমিস্ট্রি করতে গেলে লাগবে, মিল্কের টার্ম একটা আছে মিল্ক প্লাজমা, মিল্ক মাইনাস ফ্যাট। মিল্কের ওয়াটার পোর্শন থাকে, যদি আমরা ফ্যাটটা বাদ দিই বাকি যে মানে এসএনএ প্লাস তোমার ওয়াটার, এইটা অর্থাৎ ফ্যাট ছাড়া যে লিকুইড পোর্শন আছে মিল্কে, একটা মিল্ক থেকে ফ্যাট উঠে নিলে যা থাকবে সেটা হচ্ছে মিল্ক প্লাজমা আমরা বলি। ইন অ্যানাদার টার্ম এটাকে স্কিম মিল্ক বলা হয়। হ্যাঁ, তো নরমালি স্কিম মিল্ক আমরা যখন ফ্যাট নিয়ে ডিল করবো, ফ্যাট এন্ড ফ্যাটি প্রোডাক্ট মানে ফ্যাট রিলেটেড ডেইরি প্রোডাক্ট, তখন আমরা স্কিম মিল্ক বলি। ইন আদার কেসেস ফর দ্য কেমিস্ট্রি পয়েন্ট অফ ভিউ আমরা এটাকে বলবো প্লাজমা, রাইট? এরপর আছে মিল্ক সিরাম। আমরা প্লাজমা পেয়েছি, প্লাজমা হচ্ছে ফ্যাট ছাড়া বাকি সব মিল্কে। এই প্লাজমা থেকে যখন আমরা কেজিন বাদ দেবো তখন ওইটা মিল্ক সিরাম। কেজিন হচ্ছে মিল্ক প্রোটিনের একটা পার্ট, কভার 80% of the total protein, milk protein. So milk serum হচ্ছে মিল্ক প্লাজমা থেকে কেজিন বাদ দিলে যা থাকবে সেটাকে আমরা হোয়ে প্রোটিনও বলতে পারি, হোয়ে মিল্কও বলতে পারি, ঠিক আছে? এরপরে সলিডস নট ফ্যাট। তোমরা অবশ্যই জানো যে টোটাল সলিড থেকে ফ্যাট বাদ দিলে যা থাকবে সেটা সলিডস নট ফ্যাট। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু কোনো ফ্যাটি নাই, ফ্যাটি পোর্শন নাই, এটা সলিডস বাট নট ফ্যাট। ওকে, and it contain protein, lactose, মানে all other mineral except water, ঠিক আছে? কারণ আমরা বলেই দিছি এখানে কোনো জলীয় মানে ওয়াটার নাই, এখানে সলিডস। ওকে, সো ফ্যাট বাদ দিয়ে বাকি সব নিউট্রিয়েন্টই থাকবে। আর টোটাল মিল্ক সলিড, টোটাল মিল্ক সলিড যদি আমরা ধরি, এই যে ফ্যাট বাদ দিয়েছিলাম এসএনএফ এর সাথে যদি ফ্যাটটা মানে অ্যাড করি তাহলে এইটা টোটাল মিল্ক সলিড হবে। আর একটা ওয়ে হচ্ছে যে জাস্ট যে ওয়াটার পোর্শন, আমরা যেমন কনস্টিটিউয়েন্টে দেখছি যে ওয়াটার পোর্শন বাদ দিলে যা থাকবে টোটাল সলিডস, সেটা হচ্ছে টোটাল সলিডস। এই টার্মগুলো কিছুটা মনে রাখতে হবে, এবং এটা মানে ইট মে বি ভেরি কনফিউজিং সামটাইম, বাট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে, এখন আসবো ফিজিক্যাল প্রপার্টিস। অনেকগুলো ফিজিক্যাল প্রপার্টিস থাকবে। তোমাদেরকে পড়াইছে ফিজিকো কেমিক্যাল প্রপার্টিস অফ মিল্ক, এইটা মানে মার্কেট মিল্ক পড়াইছে? স্যার আমাদের এমনিতে পড়ানো হয় না, আমরা অ্যাসাইনমেন্ট করছিলাম একটা। সবই জানো, তাহলে আমার পড়ানোর দরকার নেই, ঠিক আছে? আমি স্কিপ করে যাচ্ছি। না স্যার, এরপরও আমি জাস্ট একটু টাচ করে যাচ্ছি, কিন্তু মানে আমি ডিটেইলস পড়বো না। ওয়াইড ভ্যারাইটি অফ ফিজিক্যাল এন্ড কেমিক্যাল প্রপার্টিস আছে। আমরা ওগুলা ক্লাসিফিকেশনে না গিয়ে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি যে জেনারেল ক্লাসিফায়ার প্রপার্টিসে, এর মধ্যে ফিজিক্যাল কেমিক্যাল সবই চলে আসবে। ফিজিক্যাল স্টেট কিছু আছে যেগুলো আমরা
ফলোইং স্লাইডস গুলোতে একটু দেখবো। এরপরে অ্যাসিডিটি এন্ড পিএইচ আছে, ডেনসিটি, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আছে, কালার এন্ড ফ্লেভার আছে। এখানে কিন্তু অ্যাড করা অনেক কিছু। ডেনসিটি একটা, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি একটা, কালার একটা, ফ্লেভার একটা, জাস্ট উইডিও দিয়ে অ্যাড করা। ভিসকোসিটি, সারফেস টেনশন আছে, রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স আছে, স্পেসিফিক হিট, electricity conductivity, tension and reduction potential, boiling point, freezing point, and so on. So it means both physical and chemical properties. আমরা এগুলো নিয়ে একটু ডিটেইলস আলোচনা করব সেটা একটু পরে। এখন আমাদের একটু জানা দরকার we know the milk properties, কেন আমাদের জানা দরকার? Number one, it helps us to detect milk adulteration. It also helps us to determine the quality of milk, processing of milk and milk product, and evaluate the physical changes in milk that may occur after milk letdown, when the milk is left in the open surface, and also milk product during the processing. So এইসবের জন্য actually আমাদের এই physical properties of milk জানা দরকার, that physical and chemical. So যেগুলা এখানে লিস্ট ডাউন করেছি, আমি জানি না সব আমি ইনক্লুড করতে পারছি না, বাট যেগুলো ইনক্লুড করছি সেগুলা seems to be more important in case of for the purpose of assessing milk quality and milk product quality. Physical state, এটা আগেই বলেছি কোনটা কিভাবে থাকে, মিল্কের কোন কনস্টিটিউয়েন্ট কিভাবে থাকে। যেমন ওয়াটার একটা আছে কন্টিনিউয়াস সলিউশন সাসপেনশন হিসেবে থাকে, continuous phase থাকে, in which all other constituent either dissolve or suspended. Lactose and portion of mineral, some of the mineral will exist in the true solution, and protein and remaining minerals will exist as a colloidal solution, and fat as emulsion. It has a physical state. এরপরে আমরা মেনশন করেছিলাম অ্যাসিডিটি। আমি সবকিছুতে যাচ্ছি না, অ্যাসিডিটি কি রকম হতে পারে সেটা শুধু ভ্যালুগুলো বলবো। অ্যাসিডিটি, মিল্ক হ্যাজ এ ন্যাচারাল অ্যাসিডিটি when it let down বুঝো তো, জাস্ট যখন আমরা মিল্কিং করি, এই মিল্কিং আসার প্রসেস এবং মিল্ক আসার পরে যে মিল্কটা আমরা কনসিডার করি ফ্রেশ মিল্ক, this milk has acidity and we call it natural or apparent acidity. And with the time being, if you let the milk after maybe few hours, the acidity will be developed, that is called developed acidity, and it developed because of the either fermentation process or like lactic acid formation or bacterial activity, whatever. We'll come to those in the chapter of milk adulteration. সেখানে আমরা আসবো। তবে অ্যাসিডিটি দুই ধরনের থাকতে পারে, একটা ন্যাচারাল যেটা মিল্ক লেট ডাউনের সময় যে অ্যাসিডিটি আমরা পাই, আর একটা আছে ডেভেলপড। এবং ট্রাইটেরেবল অ্যাসিডিটি ফ্রেশ মিল্কে আমরা 0.13 থেকে 0.14 পর্যন্ত পাইতে পারি, কাউ মিল্কে এন্ড বাফেলো মিল্কে একটু হাইয়ার। এবং অ্যাসিডিটি আরেকটা ইন্ডিকেটর আছে পিএইচ। আমরা পিএইচ একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জ আছে, সেখান থেকে যদি খুব একটু কম পাই তাহলে আমরা বুঝবো যে ল্যাকটিক অ্যাসিড ডেভেলপ করেছে এখানে। সো নরমাল মিল্কের পিএইচ হচ্ছে 6.4 and in case of cow milk and buffalo milk 6.7. It can slightly vary, of course. Milk flavor কি? Flavor কারো কোন আইডিয়া আছে? Flavor is a term composed of smell, odor, and taste. The flavor of milk is a blend of the sweet taste of lactose and salty taste of the minerals. Phospholipid, fatty acid, and fat of milk also contribute to the flavor. এবং কিছু কিছু মিল্কে অফ ফ্লেভার চলে আসে। অফ ফ্লেভার because of the fat present in the milk. Fat has a special properties to absorb any surrounding smell or bad odor or whatever. That's why sometimes you may find off flavor. Off flavor mean যে তুমি যে টেস্ট করবে অথবা স্মেল, টেস্ট তো একটা আছে যে বিকজ অফ দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট, আর একটা আছে স্মেল। এই স্মেলটা যখন একটু কাইন্ড অফ
অবজেকশনেবল হবে, যেটা ফ্রেশ মিল্কের স্মেল না, তখনই ওটাকে আমরা বলতে পারি অফ ফ্লেভার। ইভেন যদি সুইটনেস তোমার অনেক বেশি হয় অথবা কম হয়, এটা স্ট্যান্ডার্ড সুইটনেস আছে ফ্রেশ মিল্কে উইদাউট অ্যাডিং সুগার, সেটাও একটু ডেভিয়েট করতে পারে, তখন অ্যাকচুয়ালি তোমার ফ্লেভার কিছুটা ভেরি করে। বাট the most interesting thing is lactose. Milk carbohydrate is the most kind of stable nutrient compared to milk protein, or especially fat. Fat is the lightest and most vulnerable nutrient present in the milk. Okay. So changing in milk flavor may occur due to the type of feed, season, stage of lactation, condition of udder, sanitation during milking, and subsequent handling during processing. এইসব কারণে আসলে ফ্লেভার তোমার চেঞ্জ হতে পারে। মিল্ক ফ্লেভার নিয়ে আমাদের একটা চ্যাপ্টার আছে, সেখানে আমরা ডিটেইলস পড়বো। আর pronounced flavor of any kind is considered abnormal, যেটা মানে জাস্ট higher or lower than the normal taste and smell, it will be considered as abnormal. সেটা বিভিন্ন ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে সেটা। এরপরে আছে মিল্ক ভিসকোসিটি। ভিসকোসিটি বাংলা কি? সান্দ্রতা। আর ফিজিক্স আরেকটা আছে আঠা কি আঠাত্মতা, এই টাইপের একটা সান্দ্রতা বলতে। ভিসকোসিটি কি? এটা হচ্ছে যে রেজিস্ট্যান্স টু ফ্লো, তাই না? তোমরা কখনো কি এটা টেস্ট করেছো যে মিল্কে ওয়াটার অ্যাড করেছে কিনা, এটা উইদাউট এনি ল্যাক্টোমিটার তোমরা টেস্ট করতে পারো? এটা করেছো কখনো? কেউ করেছো? রেসপন্স করো। কেউ কি শুনেছো এইভাবে করা যায়? না, সান্দ্রতা টেস্ট করিনি স্যার, কিন্তু স্যার এমনি এটা ল্যাক্টোমিটার ছাড়াও এটা মানে নরমালি গ্রামে গঞ্জে যেরকম প্র্যাকটিস আছে, হ্যাঁ, যে তোমরা 1 ড্রপ অফ মিল্ক, একটা তোমার যদি ইউটেন্সিলসটা ক্লিন হয়, ইট ক্যান বি সিলভার, ইট ক্যান বি স্টেনলেস স্টিল, হোয়াটএভার, যদি ক্লিন হয় এবং ক্লিন সারফেসে যদি 1 ড্রপ অফ মিল্ক তুমি সারফেসে দাও, সেটা হতে পারে ইনসাইড অফ দ্য সারফেস, আউটসাইড অফ দ্য সারফেস, সরি ইনসাইড অফ দ্য ইউটেন্সিলস অর আউটসাইড অফ দ্য ইউটেন্সিলস, যদি ক্লিন হয়, কোনো মানে এক্সটার্নাল কোনো হচ্ছে যে মানে অ্যাডাল্টারেন্ট, ফর এক্সাম্পল যে ধূলিকণা অথবা এই টাইপের কোনো অ্যাডাল্টারেন্ট থাকবে না, এই ধরনের ক্লিন কোনো সারফেস, হ্যাঁ, তোমার ধরো যে একটা কি বলি, এটা কফি মগ আমরা এক্সাম্পলে নিয়ে আসতে পারি না, এই টাইপের যে স্টিলের যে ধরো যে জাগ আছে, এখানে যদি 1 লিটার অফ মিল্ক নাও, suppose the jug is really clean, so 1 drop of milk just you left in the surface, and the drop of milk will not go down, it will stay there. ঠিক আছে, তোমরা বুঝতে পারছো? 1 ফোঁটা মিল্ক নিবা, নিয়ে সারফেসে তোমরা ওটাকে তুমি ধরো তোমরা মানে তোমার ফিঙ্গার ইউজ করে 1 ফোঁটা মিল্ক নিয়ে তুমি সারফেসে দাও, দিয়ে দেখো এটা যদি খুব তাড়াতাড়ি পড়ে যায় সারফেস থেকে, তাহলে তোমাদের বুঝতে হবে যে কিছু পরিমাণ হলেও ওয়াটার অ্যাড করা হয়েছে, অথবা মানে তোমার এটা হাই ইল্ডিং অ্যানিমালস, যেখানে তোমার মিল্ক প্রোডাকশন অনেক অনেক বেশি এবং ওয়াটার পার্সেন্টেজ হচ্ছে তোমার অ্যারাউন্ড 88% অর মোর ইন দ্য মিল্ক, সেই ক্ষেত্রে। বাট নর্মালি হচ্ছে ফ্রেশ মিল্কে আমরা ধরে নিই if the water percentage is 87% or little less, এবং if there is no additional water added, the drop of milk will stay in the surface of the utensils. ঠিক আছে, সো এটা একটা মানে কি বলে একটা টেকনিক, তোমরা যে মাঠে ঘাটে যাবা প্র্যাকটিস করতে, আমাদেরকে না বলে এটা তোমরা ম্যাজিক। স্যার এই ক্ষেত্রে কি ইউরিন একবারে সমতলে রাখতে হবে নাকি এমনি কাজ করে কিংবা সরি শুনতে পাইনি স্যার, বলতেছে কি আপনি যে মানে সাপোজ ইউটেন্সিল হিসেবে এখানে আমি একটা স্টিলের একটা থালা ব্যবহার করলাম, তো এটা কি আসলে সমতলে রাখতে হবে নাকি কাজ করে? তুমি প্লেট ব্যবহার করবে কেন? কারণ তুমি দেখতে চাও যে এই মিল্কের ড্রপটা নিচে যায় কিনা, অর্থাৎ ভার্টিক্যাল হতে হবে তোমার ইয়েটা, ঠিক আছে?
তোমার ইউটেন্সিলসটা ভার্টিক্যাল হইতে হবে। তুমি ধরো যে মানে মিল্কিং করেছো একটা বালতিতে, তাই না? হ্যাঁ, বালতিতে 5 লিটার ধরো যে ইয়ে আছে, তোমার ক্যাপাসিটি আছে, কিন্তু তুমি মিল্ক করেছো হচ্ছে 2 লিটার। তো ওই 2 লিটার মিল্কের উপরে আরেকটু জায়গা থাকবে না, ওপেন স্পেস সারাউন্ডিংসে। সো এই সারফেসে ইনার সারফেসে তুমি দেখো যে তোমার ইয়া এই যে মানে আঙ্গুল দিয়ে অথবা কোনো কিছু দিয়ে ড্রপ অফ মিল্ক নিতে হবে না। মিল্কিং এর সময় যে কিছু কিছু ড্রপ ছিটকে পড়ে যায়, বিভিন্ন সারফেসে লেগে থাকে, ঠিক আছে? ওগুলা লেগে আছে কিনা সেটা দেখতে হবে তোমার। অথবা যদি লেগে না থাকে এইভাবে, তুমি নিজে এক ড্রপ মিল্ক নিয়ে ওই সারফেসে লাগাও। সারফেস হ্যাজ টু বি ভার্টিক্যাল, ঠিক আছে? What is this? Anyway, please stay in mute condition. So এটা আছে viscosity, হ্যাঁ, resistance to flow. মিল্কের এই viscosity হচ্ছে 1.5 to 2. Okay. Increased temperature can reduce viscosity এবং casein contribute more viscosity than any other constituent present in the milk. Density হচ্ছে 1.028 to 1.030, এটা হচ্ছে মিল্কের ক্ষেত্রে at 15.6 degrees। আর তোমাদের আরেকটু মানে বুঝতে হবে যে এই যে আমরা যে সায়েন্স পড়তেছি বিভিন্ন বই ফলো করে, এগুলা অ্যাকচুয়ালি মানে মোস্টলি রিটেন ইন ইউরোপ এন্ড আমেরিকা, এবং যেখানে হচ্ছে তোমার মিল্কের কম্পোজিশন বলো, প্রপার্টিজ বলো, এগুলা সবগুলা তাদের কন্ডিশনে, যেমন এখানে দেওয়া আছে যে 15.6 টেম্পারেচার, হ্যাঁ, ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশে মানে ইটস অলমোস্ট ভেরি রেয়ার, তাই না? মানে শীতকালে 2-1 দিন তোমরা খুঁজে পেতে পারো। সো এগুলা অ্যাকচুয়ালি তোমার মানে মোস্টলি মানে ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড এগুলা মানে এক্সপেরিমেন্ট গুলো করা এবং ওইগুলা লেখা, আমরা সেগুলোই করতেছি। এবং এটি যে ফিক্স তা না, আমাদের দেশি কন্ডিশনে টেম্পারেচার যেহেতু বেশি, সেহেতু এই যে ডেন্সিটি আমাদের একটু আপস এন্ড ডাউন হতে পারে। সেটা অ্যাকচুয়ালি তোমাদের কাজ, ঠিক আছে? ফিল্ডে যাবা, এগুলা করবা, আর বড় বড় বই লিখবা আমাদের জন্য, ঠিক আছে? সো এনিওয়ে, এরপরে বাফেলো মিল্কে একটু বেশি ডেন্সিটি এবং স্কিম মিল্কে আরো বেশি। Skim milk, remember, it is fat-free milk. This is milk plasma. এরপরে আছে specific gravity of milk is lower by addition of water and cream and increased by the addition of skim milk. This because skim milk has a higher density. এবং কালার অনেকগুলো লিস্ট আউট করা আছে, আমি জাস্ট 1-2টা পয়েন্ট বলতেছি যে মিল্কের কালার হোয়াইট কেন, কে বলতে পারবা? হোয়াইট or whitish কেন? ক্যালসিয়াম ক্যাসিনেট। আচ্ছা, আরেকজন? মোবারক, আমাকে দেখতে পাচ্ছি। মোবারক আছে না? জি স্যার। বলো দেখি, দুধ সাদা কেন, পানি কেন সাদা না? স্যার ক্যাসিন থাকে স্যার। বুঝলাম। এই কেজিন থাকলে কি সাদা হবে? কেজিনের রং কি সাদা পাউডার? আচ্ছা, আর কি বলো, কি বলতে পারবে একটু একটু ইলাবোরেটলি? কেউ আছে এরকম? আইডি নাম্বার 5 আছে? আইডি নাম্বার 2? জি স্যার। হ্যাঁ, তুমি বলতে পারবা একটু ইলাবোরেটলি কেন মিল্ক সাদা দেখায়? স্যার বলতে পারবো না স্যার। তাহলে আমরা এখন স্টার্ট করি। কালার অফ মিল্ক, হ্যাঁ, কালার অফ মিল্ক ইজ এ ব্লেন্ড। এটা একটা কোনো আইটেমের জন্য মিল্কের কালার মানে হোয়াইট অথবা হোয়াইটিশ হয়নি, এটা একটা ব্লেন্ড, হ্যাঁ, ব্লেন্ড হোয়াইটিশ এন্ড অথর কালার। সেটা হচ্ছে একটা ব্লেন্ড কন্ডিশন, যেটা হচ্ছে ইফেক্ট অফ ডিফারেন্ট component present in milk. First component is the colloidal calcium that is combined with casein and also sometimes
combine with phosphorus. Calcium caseinate and calcium caseinate phosphate এইটা মানে প্রাইম রোল প্লে করে কালার ই করা এবং সেকেন্ড আছে emulsified fat globule এটা ফ্যাট গ্লোবুলের স্ট্রাকচার আমরা যখন চ্যাপ্টার করব তখন পড়ব আর মিট করে না হ্যাঁ এই দুটো কম্পোনেন্ট মেইন রোল প্লে করে হ্যাঁ এই দুটো কম্পোনেন্ট প্রপার্টিজ আছে এইটা স্ক্যাটার লাইট স্পেয়ার লাইট যেটা লাইট কি বলে বাংলায় বিকিরণ করে লাইট অ্যাকসেপ্ট করে না ঠিক আছে সাদা রং তাই না কাপড়ের কালার সাদা এটা তোমরা যদি মানে ফিজিক্স পড়ে থাকো 8-9 এ হ্যাঁ সাদা রং কি মানে সব লাইট কি অ্যাবজর্ব করে কোনটা অ্যাবজর্ব করে সাদা না কালো কালো অ্যাবজর্ব করে কালো অ্যাবজর্ব করে স্যার সব লাইট অ্যাবজর্ব করে ডিফারেন্ট যে মানে লাইট ক্লাসিফিকেশন আছে যে সাতটা লাইট আমরা যে বলি অথবা মৌলিক যে থ্রি লাইটস আছে এগুলো সবগুলা কি অ্যাবজর্ব করে সেটা তখন হয় ব্ল্যাক তখন একটা অবজেক্ট আমরা ব্ল্যাক আর যখন সাদা দেখি তখন আসলে সব লাইটকে রিফ্লেক্ট করবে হ্যাঁ স্ক্যাটার করবে বিকিরণ করবে so is a calcium caseinate phosphate and emulsified fat and fat globule এগুলা অ্যাকচুয়ালি প্রাইম রোল প্লে করে একটা মিল্ক এবং মিল্কে অ্যাকচুয়ালি হোয়াইট অথবা হোয়াইটিশ দেখায় এটাই not alone casein not alone fat globule it has to be compound with calcium and phosphate and fat globule itself and sometimes you'll see the milk will look like yellowish color this is because of carotene to some extent xanthophyll which is considered to be the pigmentation in milk color ranges from yellowish creamy white in case of cow milk to creamy white in case of buffalo milk buffalo milk is more white or whiter than the cow milk and this because এখানে carotenoid or vitamin A precursor cow milk এ বেশি থাকে compared to buffalo milk intensity of the yellow color in cow milk depend on the different factors of course এগুলা আমরা আসতেছি আর greater intake of green feed results deeper yellow color in the cow milk আর খুব বেশি কিছু পড়বো না তোমরা এগুলো পড়ে নিবা বাকি সব কিছু boiling point ওয়াটারের কত ওয়াটার বয়লিং পয়েন্ট কত ওয়াটার 34 80 34 আইডি নাম্বার 1 নাই এই 1 তো ছিল আইডি নাম্বার 1 আছে 1 আচ্ছা নাই শর্টলি তুমি অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার সময় আইডি নাম্বার 1 লিখলেও এটা স্টার মার্কস দিয়ে রাখো ঠিক আছে আইডি নাম্বার 34 নাই আর কাকে জিজ্ঞেস করা আইডি নাম্বার 7 আইডি নাম্বার 7 জি স্যার আমি তো আর কোশ্চেনই ভুলে গেছি তোমাদের খুঁজতে গিয়ে ওয়াটারের পয়েন্ট কত কি কথা বুঝতে পারছো কথা বুঝতে পারছো নাম্বার 7 আচ্ছা আমরা চলে যাই আজকে কি আছে আইটেম 35 আছে জি স্যার হ্যাঁ কি অবস্থা তোমার শারীরিক কন্ডিশন ভালো এখন জি স্যার আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি ভালো আচ্ছা তুমি বলো তো ওয়াটার বয়লিং পয়েন্ট কত স্যার 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে মিল্কের বয়লিং পয়েন্ট কত হতে পারে স্যার এটা বলতে পারতেছি না মিল্কের বয়লিং পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি লিটল মোর দেন ওয়াটার here আনমিউট করে নাও সাব্বির আইডি নাম্বার 7 আনমিউট করে নাও সবাই আনমিউট করো যারা কথা বলেছে ওয়াটার 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হ্যাঁ আমি ডিগ্রি সাইনটা দিয়ে দেইনি তোমরা এটা জাস্ট মনে রাখো দিস ইজ 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এন্ড মিল্কের ক্ষেত্রে লিটল হায়ার কেন হায়ার কারণ মিল্ক তো লিকুইড তাই না
কেন higher? Anyone? সলিড ডেনসিটি বেশি ম্যাটেরিয়ালস তাই এটা স্যার ঘনত্ব বেশি থাকার কারণে স্যার তাপমাত্রা ট্রান্সফার হইতে হয়তো বা একটু সময়ের দরকার, এই জন্য বেশি তাপের প্রয়োজন আর কি স্যার। দুজনে আনসারই রাইট। আইডি নাম্বার 14 and 18, রাইট? এনিওয়ে, দুজনে আনসার রাইট, কারণ একটা হচ্ছে যে তোমার সলিড ম্যাটেরিয়ালস থাকে যেটা ওয়াটারে থাকে না, রাইট? মানে মিল্ক সলিড যেটা, আর সলিড ম্যাটেরিয়ালস থাকার কারণে ডেনসিটিটা একটু বেশি। দুই আনসারই রাইট, যার জন্য স্লাইটলি হায়ার বয়লিং পয়েন্ট দেন দ্য ওয়াটার, and it increase with the increase of total solid, মানে ঘনত্ব যত বাড়বে আর এই বয়লিং পয়েন্টটা তত বাড়বে, রাইট? এখন আসি ফ্রিজিং পয়েন্ট। Presence of soluble constituent lower or depress the freezing point. Milk freezing, water freezing point কত? So 0 degree Celsius. 0 degree Celsius. এবং 0 ডিগ্রি থেকে কম কত আসবে? মাইনাস আসবে, তাই না? So milk freezing point slightly lower than the actual freezing point. Actual বলতে আমরা ধরে নেই আমরা ওয়াটার, লিকুইডের মধ্যে ওয়াটার আমাদের রেফারেন্স, ওয়াটার যেহেতু 0 ডিগ্রিতে ফ্রিজিং হয় তার থেকে কম মিল্কে। এর কারণ হচ্ছে কিছু কিছু সলিবল পার্টিকেল সলিডস থাকে। ল্যাকটোজ এন্ড মিনারেলস এফেক্ট ফ্রিজিং পয়েন্ট, এই কন্টেন্টগুলো এফেক্ট করবে। ফ্যাট এন্ড প্রোটিন have no effect on freezing point. Boiling and sterilization increase the value of freezing point. স্যার কাঁচা দুধ আর মানে জ্বালানো দুধ এই দুইটার ভিতরে ফ্রিজিং পয়েন্টের কি কোনো পার্থক্য হবে? পার্থক্য হবে, সেটাই তো বলতেছি আমি। দেখো বয়েলিং, এটাই তো মানে এটা দুধ ইয়ে করা, তাই না? বয়েল করা। and sterilization increase the value of তোমার ফ্রিজিং পয়েন্ট ডিপ্রেশন, অর্থাৎ যেগুলা মানে অলরেডি তোমার বয়েল করা মিল্ক অথবা স্টেরিলাইজড করা মিল্ক, এগুলার ফ্রিজিং পয়েন্ট even be lower than this, ঠিক আছে? এখানে বলা হচ্ছে যে ইনক্রিজ দ্য ভ্যালু অফ ফ্রিজিং পয়েন্ট ডিপ্রেশন, ওকে? মানে অলরেডি তো ডিপ্রেসড দেন দ্য 0 ডিগ্রি, তাই না? এর চেয়েও নিচে নামবে কিছুটা, বাট নট হিউজ, স্লাইটলি নিচে নামবে বয়েলিং এবং স্টেরিলাইজেশন। বাট পাস্তুরাইজেশন হ্যাজ নো ইফেক্ট। পাস্তুরাইজেশন তোমরা জানো যে আমরা 63 ডিগ্রিতে অথবা 71 ডিগ্রিতে কিছুক্ষণের জন্য আমরা হিট আপ করি in order to destroy some of the bacteria that is hamper milk shelf life, right? So interestingly, pasteurization has no effect on the freezing point. অতটুকুই আমি সম্ভবত প্রিপারেশন নিয়েছি তোমার প্রপার্টিসের জন্য। তোমরা এর আগে যে অ্যাসাইনমেন্ট করেছো তার সাথে এগুলো অ্যাডাপ্ট করে তোমরা একটা কমপ্লিট নোট তৈরি করে নিও প্রপার্টিসের। এরপরে আসছি আমরা আর অল্প সময় কথা বলবো কিছু কিছু ফ্যাক্টরস দ্যাট এফেক্ট দ্য কোয়ান্টিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি অফ মিল্ক। এটা তোমরা বলতে পারো যে মিল্ক কম্পোজিশন as well, okay? So এখানে দেখো লিস্ট ডাউন করা আছে অলমোস্ট এভরিথিং: স্পেসিস, ব্রিড, ইন্ডিভিজুয়ালিটি, interval of milking, completeness of milking, frequency, irregularity of milking, day-to-day milking, disease or abnormal condition of milk, portion of milking, stage of lactation, yield, feeding, season, age, condition of cow at calving, excitement, administration of drug. So আমার মনে হয় আমি কোনো কিছু বাদ দিইনি এখানে লিস্ট ডাউন করে। এগুলা তোমরা ডিটেলস অনেক পড়ে নিতে হবে। আমি আসলে এগুলা থ্রুলি যাব না, আমি একটু বলি সুপারফিশিয়ালি যে স্পেসিফিক ডিফারেন্সে তো মিল্ক কম্পোজিশন ডিফারেন্স হয়। তোমরা দেখেছো কাউ এন্ড বাফলো মিল্কের ডিফারেন্স, তোমরা দেখেছো হিউম্যান মিল্কের সাথে কাউ অথবা বাফলো মিল্ক শিপ করে ডিফারেন্স অনেক অনেক হাই। ব্রিড উইদিন দ্য কাউ, তোমরা দেখো আমাদের দেশি ক্যাটলে ফ্যাট পার্সেন্টেজ অনেক হাই, water percentage slightly little lower, whereas the high-yielding animals, which is Frisian, it has lower fat percentage because milk production is really high, right? এবং এটাই actually it goes to dairy cattle. Like আমরা যদি জেবু ক্যাটলের কথা বলি সেখানে তোমার ফ্যাট পার্সেন্টেজ হাই, এবং যেটা ওয়েস্টার্ন ক্যাটল সেগুলোতে হাইলি ক্যাটলগুলোতে তোমার ফ্যাট পার্সেন্টেজ লো, এবং উইদিন দ্য হাই yielding জার্সি, গ্রুয়েন্সি breed has higher
fat percentage genetically compared to the Holstein Friesian. There is a tendency that within the breed, the lower the milk production, the higher the fat percentage will be, and vice versa. The higher the milk production, the lower the fat percentage will be. And যখনই আমরা composition নিয়ে কথা বলবো, তো mostly চলে আসবে দেখবো যে fat percentage, because milk fat is the only constituent, only item that has a profound effect on milk pricing. Milk price আমরা ডিটারমিন করি অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, এটা মিল্ক ফ্যাট পার্সেন্টেজের উপর ডিপেন্ড করে, এবং এটা আছে লাইটেস্ট একটা কনস্টিটিউয়েন্ট। এটা দিয়ে মানে সবকিছু দিয়েই মিল্ক প্রোডাক্ট তৈরি হয়, বাট মানে ফ্যাটি প্রোডাক্টের নর্মালি বেশি দাম চলে আসে, কারণ ফ্যাট গুলো এক্সপেন্সিভ হয় এক্সট্রাকশন এবং প্রসেসিং। তোমরা দেখবা যে 1 কেজি ঘিয়ের দাম যত, 1 কেজি আইসক্রিমের দাম তত না, তাই না? সমান নাকি দাম আজকাল? না স্যার, ঘি 1200 টাকা কেজি। এখান থেকে বুঝতে পারছো, দ্যাটস ওয়াই যখনই আমরা কনস্টিটিউয়েন্ট করতেছি যে ডিফারেন্ট ফ্যাক্টর এফেক্টিং মিল্ক কনস্টিটিউয়েন্ট আর মিল্ক কম্পোজিশন, মোস্টলি দেখবো যে ফ্যাট, মিল্ক ফ্যাট চলে আসবে, ঠিক আছে? এজ, as the cow grow older, the fat content of their milk will be decreased by 0.02% slightly until per lactation এভাবে ডিক্রিজ করবে। অর্থাৎ তুমি যদি ফার্স্ট ল্যাকটেশনে 3.7% পাও, এটা সেকেন্ড ল্যাকটেশনে গিয়ে হয়তো 3.62 অথবা 65 এরকম পাবো, এভাবে গ্রাজুয়ালি কমবে। The fat percentage fall along the lactation in the SNF content is much greater. 80% wise, fat percentage কিছুটা কমলে SNF, solid not fat, অর্থাৎ টোটাল সলিড বাড়ে যেখানে ফ্যাট কম, তার মানে ওখানে অ্যাকচুয়ালি SNF will be much greater. এরপরে কিছু কিছু এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর আছে, এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যানিমাল ফ্যাক্টরও বলতে পারি আমরা, ঠিক আছে? So interval of milking and number of milking. So interval of milking, এক মিল্কিং থেকে আরেক মিল্কিং। নরমালি আমাদের দেশি কেটলে আমরা একবার করি, তখন একবার করেই আসলে দুধ পাই না, কিন্তু হাইডিং এ মোস্ট ক্ষেত্রে 2বার 3বার করা, রাইট? So interval of milking, in between the time in between milking, if the milking is, the interval is longer, it will affect the fat percentage. এখানে দেখো যে where the milking interval is uneven, মানে রেগুলারলি ফলো করা হয় না, the cow gives less milk after a shorter interval. Of course, it is very common sense যে milk মানে milking জাস্ট করেছে, এরপরে 3 ঘন্টা পরে যে মিল্ক পাবা 6 ঘন্টা পরে তার থেকে বেশি পাবা, কারণ মিল্ক সিক্রেশনে তোমাকে টাইম অ্যালাউ করতে হবে, তাই না? সো ইটস নট সামথিং লাইক ইউ জাস্ট সুইচ দ্য a button and milk will come out. It's not like that. But this milk will have a higher fat content. So যখনই shorter interval, তখনই milk amount short, amount smaller হয়, less হয়, কিন্তু এই মিল্কটায় fat percentage higher হয়। এবং এটার অপোজিট সিনারিও তুমি পাবা যে যখনই ইন্টারভেল হচ্ছে 12 ঘন্টা হচ্ছে, তখন মিল্কের পরিমাণ বেড়ে যাবে, কিন্তু কনসিকুয়েন্টলি ফ্যাটের পরিমাণ কমে যাবে। সো এটা একটা ক্লু। এরপরে নাম্বার অফ মিল্কিং পার ডে, নাম্বার অফ মিল্কিং যত বেশি হবে, ধরে নেওয়া হয় মিল্ক প্রোডাকশন তত বেশি হবে, তাই না? এভারেজে তোমার ফ্যাট পার্সেন্টেজ তত কম হবে এভারেজে, এইটাই। এরপরে স্টেজ অফ ল্যাকটেশনে একটু বলতে চাই যে মিল্ক প্রোডাকশন of cow increase after calving, of course. First 2 after 3 months, milk production is increased to reach a maximum peak level during the second month. Second month actually tomorrow milk production peak reach করে, then it decrease gradually as the lactation progress. So it's about milk amount, but the fat, lactose and protein content of milk vary according to the stage of lactation. এটা একটা গ্রাফ আমরা খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবো। SNF content is usually highest during the first 2 to 3 weeks, after which it decreases slightly. Fat content is higher immediately after calving, but soon begin fall and continue to fall until
10 to 12 weeks of the lactation, after which it tend to raise again. So it has a very nice curve. আমরা সেগুলো দেখাবো তোমাদের। এরপরে again তোমাদের এই যে environmental factor এর মধ্যে এটা তোমরা অন্যভাবে animal factor ও বলতে পারো। Completeness of milking, যদি ফার্স্ট মিল্কিং হয় সেটা লো ফ্যাট হবে, লাস্ট মিল্কিং এ তোমার ফ্যাট একটু হায়ার হবে। ফার্স্ট মিল্কিং বলতে তুমি মিল্কিং শুরু করেছো জাস্ট মানে ফার্স্ট ফিউ লেট ডাউন, ওইটাকে ফার্স্ট মিল্কিং বলতেছি। এবং লাস্ট যখন মিল্কিং শেষ করতে যাচ্ছ ওই সময় যে 40 থেকে যে লেট ডাউন গুলো হবে এগুলো যদি আলাদা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে ফার্স্টে লো ফ্যাট এবং লাস্টে হাই ফ্যাট, এবং fat may left in the order subsequently drawn by the next milk. তুমি যদি মিল্কিং কমপ্লিট না করো তাহলে এই ফ্যাট মিল্ক ফ্যাট will left in the order, and subsequently you will get this milk fat what you left just in the previous milking in the subsequent milking. So we can say there is no loss of milk fat in the process of milking. Climatic condition, the temperature কিরকম, কোন সময় তুমি এই স্টাডি করতেছো। Fat content may show a slight increase during the warmer weather when temperature is above 30 degrees, or when the temperature is drop below freezing. Below freezing আমরা এক্সপেরিয়েন্স করিনি, তোমরা এক্সপেরিয়েন্স করনি। এটা ইউরোপিয়ান কন্ডিশনে, সাউথ কোরিয়ান কন্ডিশনে আমি এক্সপেরিয়েন্স করে আসছি, বাট আমি অ্যাকচুয়ালি মিল্কের কম্পোজিশন ডিটারমাইন করি নাই, বাট এটা টেক্সট বুক সেন্স যে তোমার ভেরি হাই টেম্পারেচার এবং ভেরি লোতে ফ্যাট পার্সেন্টেজ কিছুটা বেড়ে যায়। ডিজিজ কন্ডিশন, অফকোর্স ডিজিজ কন্ডিশনে কাউ নর্মাল থাকে না, বিভিন্ন ধরনের ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়, মিল্কের কম্পোজিশন স্লাইটলি ভেরি করবে, স্পেশালি ইন কেস অফ মাস্টাইটিস। তোমার fat content decrease while increase in the whey protein and chloride content in milk in case of mastitis. অন্যান্য disease, not only mastitis, other diseases can affect the milk composition as well. We haven't really included. For season, it's directly related to the availability of the green powder. যখন যে সিজনে গ্রিন পাউডারের অ্যাভেলেবিলিটি বেশি সে সিজনে হচ্ছে তোমার মিল্কের প্রোডাকশনও বেশি, মানে অ্যাজ এ টোটাল তোমার ফ্যাট বেশি হারভেস্ট করতে পারবে কম্পেয়ার টু দ্য সিজন হোয়ার the forage and good quality forage is lack. So এখানে দেখো যে pasteurization, just calving এবং এগুলো আছে lactation days. ওকে, আমরা দেখো 305 দিন পর্যন্ত নিয়েছি, এই যে বাকি 60 দিন আমরা ড্রাই রেখেছি। ওকে, এটাই অ্যাকচুয়ালি মানে দ্য লেটেস্ট অ্যাডভান্স ডেইরি সায়েন্স। এবং স্টেজ অফ ল্যাকটেশনের সাথে সাথে যে 3 মেজর কম্পোনেন্ট অফ মিল্ক সেটা কিভাবে ভ্যারি করে তোমরা দেখো। এটা হচ্ছে ফ্যাট, এটা just after calving it was tend to be higher, then lower as we talked before, then after 12 weeks or 20 weeks whatever it will raise and it will keep raising because with the progress of lactation the amount of milk will be little lower than the peak production in the 2-month or 3-month time. So প্রোডাকশনের কার্ভটা আমরা নিয়ে আসিনি। এরপরে দেখো প্রোটিন, প্রোটিন অ্যাকচুয়ালি প্রোটিন বেশ হাই থাকে। আমরা যদি এই কোইনসাইড পয়েন্ট ধরি অ্যাবাউট নিয়ার অ্যাবাউট 50 গ্রাম পার লিটার, মানে 5% প্রোটিন, সেখান থেকে দেখো ধীরে ধীরে র্যাপিডলি ডিক্রিজ করার পর approximately after 3 months, after peak production, it will increase and keep increasing. And similarly, lactose, it does not really decrease that much. It slightly increase, and throughout the lactation, it almost steady halfway of lactation, and then it slightly goes down. This because there is a reason, it cannot slightly goes down. কারণ
এই সময় আমরা তো 60 দিনেই আমরা ইয়ে করছি, ইনসিমিনেট করেছি, তাই না? সো এরপরে আর একটা রিকোয়ারমেন্ট চলে আসবে, যেটা হচ্ছে প্রেগনেন্সি রিকোয়ারমেন্ট। ইনিশিয়ালি কম থাকলেও এই স্টেজে অনেক বেশি, এই স্টেজে অনেক বেশি, রাইট? যার জন্য অ্যাকচুয়ালি তোমার এই যে মিল্ক থেকে যে তোমার গ্লুকোজ আসবে, সেটার পরিমাণ কিছুটা কমে, যার জন্য স্লাইটলি এফেক্টেড হয় ল্যাকটোজ ইন দ্য মিল্ক। এরপরে ফিডিং, দ্য ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। একটা কোশ্চেন ছিল, এই স্লাইডের আগের স্লাইডে যেটা দেখলাম যে ফার্স্ট মিল্কিং আর লাস্ট মিল্কিং এর যে ব্যাপারটা, জি স্যার, ওর জীব মানে একটা গরুর জীবনের প্রথম মিল্কিং নাকি না 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 না, প্রত্যেকবার দহনের একবার প্রথম মিল্কিং। আমি তো অনেক অবশ্যই মেনশন করেছি, তোমরা তো মিস করেছো, যে একবার মিল্কিং, মর্নিং মিল্কিং করতেছো, ঠিক আছে? যখন তুমি শুরু করলাম, ঠিক আছে, 4টি থেকে হয়তো 2 বার 3 বার, হ্যান্ড মিল্কিং এর কথাই ধরো, 2 বার 3 বার টেনেছো, মানে প্রত্যেকটা ট্রিট থেকে, 4টা ট্রিট থেকে যখন 2 বার 3 বার করে টানার পর যে পরিমাণ মিল্ক আসবে, দেশে 100 ml অথবা 200 ml, হ্যাঁ, এইটাকেই ফার্স্ট মিল্কিং বলতেছে। আর লাস্ট মিল্কিং হচ্ছে এই মর্নিং মিল্কিং এর লাস্টের দিকে, একেবারে যখন তুমি মিল্কিং ফিনিশ করবা তার জাস্ট আগে যে 2-3 বার টানবা 4টা ট্রিট থেকেই, ওই মিল্কিংটা যদি আলাদা আলাদা করে এই দুটো অ্যানালাইসিস করা হয়, তাহলে ফার্স্ট মিল্কিং এ তোমার ইয়ে হবে, লো ফ্যাট আসবে, এবং লাস্ট মিল্কিং এ হাই ফ্যাট আসবে। এর কারণ কি জানো? এর কারণ হচ্ছে মিল্ক ফ্যাট ইজ ভেরি লাইট কনস্টিটিউয়েন্ট, এবং যেহেতু ইমালশন ফর্মে থাকে, ইমালশন বুঝো তো, তাই না? ইমালশন বুঝো? ইমালশন না বুঝলে আজকে মানে 1 গ্লাস পানি নিয়ে ওখানে 1 ড্রপ হচ্ছে মানে তেল দিয়ে রাখবা, দেখবা কি হয়। যেটা দেখবা এই কন্ডিশনটা ইমালশন, মানে একটা আরেকটার সাথে মিক্স হবে না, বাট একটা আরেকটার সাথে থাকবে, ঠিক আছে? ইমালশন। আর তোমরা যদি না বুঝে থাকো, আমি এই মানে যে ফর্মগুলা, এগুলা ডেফিনেশন আমি পরের ক্লাসে চেষ্টা করবো দেওয়ার জন্য। স্পেশালি এগুলা নিয়ে আসিনি, কারণ এগুলা টাইম টু টাইম চলে আসবে, যেমন মিল্ক ফ্যাট যখন পড়াবো তখন ইমালশনের ডেফিনেশন চলে আসবে, ঠিক আছে? সো যেহেতু হালকা, সেহেতু তোমরা দেখো যে আডার ইটসেলফ ইটস এ কন্টেইনার, রাইট? একটা কন্টেইনার, যেহেতু তোমার টিটের কাছে যেটা থাকবে ডিউ টু গ্র্যাভিটি, এটা হচ্ছে একেবারে নিচের দিকে মিল্ক। কন্টেইনার যদি ধরো, একটা কন্টেইনার ভার্টিক্যালি তুমি সেট করে রাখছো আডার, এবং এইটার টিটের কাছে যে মিল্কটা, অর্থাৎ তুমি ফার্স্ট টানার সময় যে মিল্কটা আসবে, এটা একবারে আডারের একবারে নিচের দিকে থাকবে, তাই না? তাহলে কি এটাতে সলিড মানে সলিড পোরশন বেশি? সলিড পোরশন নিয়ে এখানে কথা বলিনি, ঠিক আছে, শুধু ফ্যাট নিয়ে কথা বলছি। সো এখানে যেহেতু নিচের দিকে মিল্কটা আগে বের হয়, সেহেতু এখানে ফ্যাট পার্সেন্টেজ কম, কারণ ফ্যাট গ্লোবিউল গুলা লাইট হওয়ার কারণে ইট হ্যাজ এ টেন্ডেন্সি টু ফ্লোট আপ অন দ্য লিকুইড, অন দ্য ওয়াটার পজিশন, ঠিক আছে? যার জন্য লাস্টের মিল্ক গুলা, যেটা আছে ধরো যে একটা আডারে যদি এট এ টাইমে 2 কিলো অফ মিল্ক তোমার কন্টেইন করে, 2 কিলো অফ মিল্ক পাও, 2 কিলো অফ মিল্কের একেবারে মানে আপার সার্ফেসে ফ্যাট পোর্শন বেশি থাকবে। লোয়ার সার্ফেসে যে ফ্যাট থাকবে না তা না, আপার সার্ফেসে নরমালি একটু বেশি থাকে। এটাই হচ্ছে মেকানিজম। জি স্যার, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আর 10 মিনিট কথা বলবো। তোমরা আছো? তোমাদের পেশেন্স আছে? 10 মিনিট কথা বলতে 10 মিনিটও লাগবে না আশা করি। এই 3টা স্লাইড আছে, এগুলা তো পড়াবো না, এগুলা তোমরা দেখে নিবা, শুধু এইটা একটু পড়াবো, ফিডিংটা। ফিডিং ক্যান ইনফ্লুয়েন্স, আমরা পড়তেছি কিন্তু ফ্যাক্টর এফেক্টিং কোয়ান্টিটি এন্ড কোয়ালিটি অফ মিল্ক, এবং তোমাদের যদি আসে যে ফ্যাক্টর এফেক্টিং মিল্ক কম্পোজিশন, দ্য সেম কন্টেন্ট ইউ ক্যান আনসার, ঠিক আছে? সো আমরা বলেছি যে একটা হচ্ছে জেনেটিক ফ্যাক্টর, আর একটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল, অথবা ওইটাকে তোমরা অ্যানিমাল ফ্যাক্টর হিসেবে বলতে পারো, আর একটা হচ্ছে ফিডিং ফ্যাক্টর, রাইট? ইয়েস, আমি শেষ করে দেবো আজকে। সো ফিডিং এ দেখো যে ফিডিং গ্রেটলি ইনফ্লুয়েন্স মিল্ক ফ্যাট কন্টেন্ট উইদিন দ্য জেনেটিক পটেনশিয়াল, জেনেটিক ইল্ড, অর্থাৎ যে ধরনের পটেনশিয়ালিটি আছে আমাদের ইভেন দেশি ক্যাটলে, ফর এক্সাম্পল, যদি 7% ফ্যাট প্রডিউস করে, ফিডিং ক্যান ইনফ্লুয়েন্স, অ্যাকচুয়ালি ফিডিং ক্যান increase slightly the fat percentage or decrease slightly, right? Adequate protein and energy in the ration are the primary importance of in the effect to increase the fat content of the milk to the very inherited
ম্যাক্সিমাম। অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে মানে হেরিডিটারি একটা মানে রেঞ্জ আছে, যে ফর এক্সাম্পল হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান তোমার 30 লিটার এই কাউটা প্রডিউস করবে মিল্ক, যেখানে ফ্যাট পার্সেন্টেজ হচ্ছে তোমার 3.5% অ্যাপ্রক্সিমেটলি। সো এই ফিডিং দিয়েই আমরা কিছুটা আপস এন্ড ডাউনস করতে পারবো, কারণ তোমাদের বুঝতে হবে যে হেরিডিটারি যে পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে যে 3.5%, this is also from the biological study which is not fixed. Okay, this is not mathematics. So ফিডিং দ্বারা অ্যাকচুয়ালি এইটা মানে কিছু আপস এন্ড ডাউনস করা যেতে পারে, কারণ তোমাদের বুঝতে হবে যে এই যে একটা ভ্যালু ফিক্স করছে সার্টেন সায়েন্টিস্ট সিটিং ডাউন ইন দ্য ইউএস অর ইউরোপ, তারা যখন স্টাডি করেছে তারা তো ফিডিং করায় স্টাডি করছে, তাই না? তখনকার ফিড, ওই এলাকার ফিড, ওই এলাকার ফিড কম্পোজিশন মে ভেরি, হ্যাঁ, দেন দ্য ফিড কম্পোজিশন দ্যাট উই আর গোয়িং টু ফিড। সো তারা যেটা মানে ফিক্স করে দিয়েছে অথবা ইন্ডিকেট করেছে সেটাই যে ফিক্স তা না, ইট ক্যান ভেরি অ্যাকচুয়ালি। তার মানে তোমরা এটা ধরে রাখো না যে হেরিডিটারি একটা ভ্যালু ফিক্স আছে, স্যার নিউট্রিশনে এত পাওয়ার, ওইটা অ্যাকচুয়ালি আপস এন্ড ডাউনস আপনি করতে পারেন। অ্যাকচুয়ালি নিউট্রিশনের অবশ্যই পাওয়ার আছে, বাট ইট ডাজন্ট রিয়েলি ফিক্স বাই দ্য ম্যাথমেটিক্স, দ্যাটস ওয়াই ইট ক্যান the fixed values can be vary itself. Underfeeding reduce both fat and the SNF content of milk. Although SNF content is more sensitive to feeding level than the fat. SNF content যেটা মানে solids not fat, fat but the others solids, এগুলা feeding is more sensitive to feeding level, অর্থাৎ কি পরিমাণে তুমি দিবা, rather than feeding interval, অর্থাৎ কখন ফিডিং করাচ্ছ, ওইটার সে লেভেল অফ ফিডিং, যে তুমি অ্যাড লিবিটাম দিচ্ছ নাকি 90% বিলো দ্য অ্যাড লিবিটাম, নাকি 5% প্লাস অ্যাড লিবিটাম, এটার উপর এসএনএফটা ইয়ে করে মোস্টলি ডিপেন্ড করে, বাট ফ্যাট অলসো ডিপেন্ডস অন ইট। ফ্যাট কন্টেন্ট অ্যান্ড ফ্যাট কম্পোজিশন আর ইনফ্লুয়েন্সড মোর বাই রাফেজ। এখানে একটা কথা বলে রাখি যে মিল্কের ফ্যাট বেশি হবে যত বেশি রাফেজ দিব, যত বেশি, it could be like low quality or good quality roughage, it doesn't matter, as long as the portion of roughage is more, the fat percentage you can expect more. Okay, কারণ এই ফ্যাটটা হচ্ছে মোস্টলি এসিটিক অ্যাসিড। ডিএফএ যদি মনে থাকে তোমাদের যে কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম, যত বেশি অ্যাসিটিক অ্যাসিড হবে তত বেশি ফ্যাট প্রডিউস মানে মিল্ক ফ্যাট সিনথেসিস হবে, কারণ অ্যাসিটিক অ্যাসিড হ্যাজ এ kind of direct correlation with the milk fat synthesis. Acetic acid যত বেশি milk fat synthesis তত বেশি হবে, milk fat content তত বেশি হবে, right? On the other hand, propionic acid যত বেশি, milk lactose তত বেশি হবে। propionic acid তোমরা জানো গ্লুকোজের প্রিকারসর, গ্লুকোজ বেশি হলে বেশি পরিমাণে গ্লুকোজ ব্লাডে থাকবে এবং বেশি পরিমাণে এটা হচ্ছে মেমরি টিস্যু দ্বারা ট্র্যাপ হবে, বেশি পরিমাণ ল্যাকটোজ হবে। এখন ফিডিং এর মাধ্যমে এটা কিভাবে ইনফ্লুয়েন্স হয়, যত বেশি রাফেজ খাওয়াবা তত বেশি অ্যাসিটিক অ্যাসিড উৎপাদন হবে এবং তত বেশি মিল্ক ফ্যাট সিনথেসিস হবে, অ্যাজ এ রেজাল্ট মিল্ক ফ্যাট কন্টেন্ট বাড়বে। এবং যত বেশি কনসেন্ট্রেট খাওয়াবা তত বেশি প্রোপিনিক অ্যাসিড হবে এবং তত বেশি ল্যাকটোজ তৈরি হবে, সিনথেসিস হবে। ঠিক আছে, এটা একটা কমন সেন্স। ইনক্রিজ ফিডিং ফ্রিকোয়েন্সি অফ লো ফাইবার এন্ড হাই গ্রেন, যেটা আমি বললাম, ইনক্রিজ সরি এটা মনে হয় একটু কনফিউজিং। ইনক্রিজিং ফিডিং ফ্রিকোয়েন্সি অফ লো ফাইবার হাই গ্রেন ডায়েট ইনক্রিজ, এটা মিল্ক ফ্যাট না, এটা হচ্ছে মিল্ক কার্বোহাইড্রেট লেভেল হবে। ঠিক আছে, আমি এটা কারেক্ট করব। এবং এই যে কার্বোহাইড্রেট লেভেল ইনক্রিজ করে তার মানে যে ফ্যাট একবারে রিডিউস হবে তা না, এটা আমরা ধরে নিচ্ছি যে প্রিডোমিনেটিং যে ভলাটাইল ফ্যাটি অ্যাসিড, ওইটার কনসিকুয়েন্সে কোন আইটেমটা বেশি সিনথেসিস হবে। যখন ল্যাকটোজ বেশি হবে তখন ফ্যাট কমবে না, ফ্যাট মানে অবশ্যই সিনথেসিস হবে এবং মিনিমাম 3.5% ফ্যাট আসবে, এবং সেটা হচ্ছে সেই পরিমাণ প্রিকরসর ব্লাডে থাকবে। এবং তোমরা এইটা মনে করো না যে 3.5% ফ্যাট ইজ দ্য রিজিড, সামটাইম ইউ মে গেট বিলো 3.5% ফ্যাট। লেটস সে তোমরা 35 কিলো 40 কিলো অফ মিল্ক একবারে প্রডিউস করতেছে একদিনে একটা কাউ থেকে, সেখানে হচ্ছে
তোমার কিছুটা স্লাইটলি লোয়ার ফ্যাট পার্সেন্টেজ থাকতে পারে, লেটস সে 3.2 3.3, হ্যাঁ? এবং বাই দ্য ডেফিনিশন অফ মিল্ক আমরা ওটাকে মিল্ক বলতে পারি না, বাট অ্যাকচুয়ালি ওটা মিল্ক বিকজ অফ দ্য হায়ার প্রোডাকশন ফ্যাট পার্সেন্টেজ গোজ লিটল ডাউন। এখন আমরা যেটা করি ইন্ডাস্ট্রিতে এই মানে ফ্যাট মিল্ক গুলাকে ব্লেন্ড করি, মিক্স আপ করি উইথ আদার মিল্ক ফ্রম আদার কাউস অ্যাজ ওয়েল, এবং বাই ডেফিনেশন যে যে মিক্সড যে মিল্ক আমরা যেটা মার্কেটে ছাড়বো, যেটা মার্কেট করবো, হ্যাঁ, ফ্লুইড মিল্ক, সেটাতে অবশ্যই 3.5% মিনিমাম ফ্যাট থাকতে হবে, ঠিক আছে? সো এটা হলো ফিডিং এ আইটেম ওয়াইজ। এরপরে ফরেজ এন্ড কনসেন্ট্রেট রেশিও ইজ অলমোস্ট সিমিলার, যে তোমার অন ড্রাই বেসিস, হ্যাঁ, মিনিমাম রেশিও অফ ফরেজ এন্ড কনসেন্ট্রেট is required to maintain normal fat percentage, approximately forage and concentrate 40-60 in case of high yielding animals. It can be 50-50, and when the forage and concentrate ratio will be increased in case of forage, at that time point you can expect little more, slightly more fat, যখন forage percentage একটু বেশি হবে। And grain feeding, of course, feeding appropriate non-fiber carbohydrate, it actually helpful for maintaining the optimum milk production, and improve both milk fat and protein level as well, while overfeeding lead to depress milk fat. Overfeeding অবশ্যই আমরা এক্সপেক্ট করি না, আমরা ধরি যে অ্যাড লিবিটাম, বাট কখনোই অ্যাড লিবিটামের বেশি না, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বডি কন্ডিশনের স্কোর মেনটেন করার জন্য অ্যাড লিবিটামও আমরা দিই না। আমরা বলি 90% অফ অ্যাড লিবিটাম, অর্থাৎ অ্যাড লিবিটাম আমরা ফিক্স করে নেই যে একটা কাউ দিনে ম্যাক্সিমাম ধরো যে 10 কেজি ড্রাই ম্যাটার খেলে এটা তার জন্য অ্যাড লিবিটাম, এরপরে খেতে চায় না, সেই কাউ খেতে চায় না, ওই রেঞ্জ ধরে এরপরে আমরা 90% দিই, অর্থাৎ 10 কেজি জায়গায় 9 কেজি দিই, ঠিক আছে? এটাকে বলি 90% অফ অ্যাড লিবিটাম। সো এটাও করা হয় in order to avoid overfeeding that may change the milk composition, especially milk fat depletion, as well as that may improve body condition score, right? এবং আমরা body condition score কখনোই 4 অথবা 4.5 চাই না, because we want the cow to be inseminated after 60 days after pasteurization, ঠিক আছে? সো এই আছে ফিডিং এ আরো মানে অনেক ইয়ে আছে, আমি কি পয়েন্টগুলো নিয়ে আসছি এখানে কিছুটা সামারি করছি যে ফিডিং কোন কন্ডিশনে কি ফিডিং করলে আসলে কোনটা ইনক্রিজ করবে, স্পেশাল এমফাসিস অন মিল্ক ফ্যাট এন্ড মিল্ক প্রোটিন, যেটা তোমরা পড়লেই বুঝবা, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো শো দিস। এবং কিছু কিছু গ্রেন ফিডিং স্ট্র্যাটেজি, এগেইন দিস ইজ নট ইন কনটেক্সট অফ আওয়ার কান্ট্রি, ইটস ইন কনটেক্সট অফ দ্য হাই ইল্ডিং অ্যানিমাল। গ্রেন ফিডিং এর তোমরা কিছু সেন্স আগেও পেয়েছো অ্যানিমাল সায়েন্সে, যখন রেশন ফর্মুলেশন করেছিল ইন জেনারেল, তখনও পেয়েছো, বাট ইটস সাবস্টিটিউটেড এবং মোস্ট স্পেসিফিক্যালি ফর দ্য মিল্ক প্রোডাকশন। এবং কিছু কিছু হেলথ বেনিফিট আছে, এবং এটা হচ্ছে যে যতটা মিনিমাম একটা স্লাইডে যে কয়টা আসে ওই কয়টা আমি লিস্ট ডাউন করেছি, বাট দ্য হেলথ বেনিফিট অফ মিল্ক, ড্রিঙ্কিং অফ মিল্ক ডেইলি বেসিস, দেয়ার হিউজ অ্যামাউন্ট অফ হেলথ বেনিফিট, এগুলা তোমরা একটু পড়ে নেবে দয়া করে, এবং এই একটা স্লাইডে না আরো বেশি করে পড়বে, ঠিক আছে? আমি মোস্টলি ফলো করতেছি হচ্ছে যে ডেইরি কেমিস্ট্রি অ্যান্ড বায়োকেমিস্ট্রি বুক, বাই ফক্স, এটা অনলাইনে অ্যাভেলেবেল, তোমরা অনলাইনে থেকে কালেক্ট করবা, এবং সবকিছু যে সেখান থেকে নিচ্ছে তা না, কিছু কিছু অনলাইন কন্টেন্ট থেকে নিচ্ছে, বাট যদি একটা অথবা দুইটা বই ফলো করতে পারো, ইট উইল বি এ গ্রেট এডিশন টু দ্য লেকচার ম্যাটেরিয়ালস, ঠিক আছে? সো অনেক কথাই বলতে হয়, আজকে চাইছিলাম যে 1 ঘন্টা সকালে শেষ করবো, 2 ঘন্টা লেগে গেছে। আজকে আর কোনো কোশ্চেন অ্যাকসেপ্ট করতেছি না, কারো কোশ্চেন আছে? খুব শর্ট টাইমে 1 মিনিটের মধ্যে শেষ করতে পারি এরকম কোনো কোশ্চেন আছে কারো? আচ্ছা, না থাকলে থ্যাঙ্কস, আমরা মাত্র শুরু করলাম, জানি না কবে কিভাবে শেষ করতে পারবো। আর মার্জিয়া অথবা রায়হান, তোমরা সেপারেটলি 2টার অ্যাটেন্ডেন্স দিবা, এবং কোর্স টাইটেল উল্লেখ করে দিও। ডেইরি কেমিস্ট্রি থেকে তোমরা একটা অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য 2টা অ্যাটেন্ডেন্স পাবা আজকের জন্য, কারণ তোমরা জানো যে 2 ঘন্টার ক্লাস নেবা, ঠিক আছে? এবং এইভাবেই ক্লাস নেবো, যতদিন অফলাইনে আসে নাই ক্লাস, ততদিন আমরা ডেইরি কেমিস্ট্রিটা 2টা ক্লাস একসাথে নেওয়ার চেষ্টা করবো, এবং সেটা হচ্ছে 1 ঘন্টা শেষ করতে পারলে 1 ঘন্টা, 1.5 ঘন্টা, 1.5 ঘন্টা, ঠিক আছে?
সো কারো কোনো কথা না থাকলে শেষ করতে চাই। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এট দ্য এন্ড আমরা 33 জন পার্টিসিপেন্ট পাইছি, 33 জনের অ্যাটেন্ডেন্স আমি দেখতে চাই আর কি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়েনিং। Recording